We can start. Oh, we can start, I think. Yeah. Good afternoon to everybody. Me Niranjan Mathure, Pune district, Rotary district 3131 मध्ये लिटरेसी कमिटीच्या अंडर मधलं जे की ॲडल्ट लिटरेसीचा चेअरमॅनशिप म्हणून काम बघतो आणि आय एम इन रेग्युलर टच विथ मिस्टर देसाई. तर तुमच्या सगळ्यांच्या आमच्या रोटरीच्या वतीने आज मी तुमचं सगळ्या ह्याच्यामध्ये सहर्ष स्वागत करतो आहे. आजची जी आपण मीटिंग ठेवलेली आहे ती बेसिकली RILM रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन त्याच्याच बरोबर RID 3131 म्हणजे रोटरी इंटरनॅशनल डिस्ट्रिक्ट 3131 जे की पुणे आणि पुण्याच्या जवळपासच्या एरियामध्ये ऑपरेट करतं आणि आपलं कॉलेज बेसिकली युनिव्हर्सिटी सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटीच्या तर्फेनी आपण हा प्रोग्राम आयोजित केलेला आहे. त्याच्या पाठीमागची भूमिका म्हणजे आपण रिसेंटलीच एक MOU केलेला आहे. त्याच्याबद्दल तुमच्या परिपत्र जे सर्क्युलेट केलं होतं त्याच्यामध्ये माहिती दिलेलीच आहे. त्याच्या अंतर्गत आपण ही ट्रेनिंग आज अरेंज केलेली आहे. तर सगळ्यात पहिले मी आपण सगळ्यांना आजच्या या प्रोग्राममध्ये स्वागत करतो आणि आमच्याकडचे जे RILMचे ऑथॉरिटीज जॉईन झालेले आहेत, रमेशजी जॉईन झाले, तर सुधीर घोष जॉईन झालेले आहेत कलकत्त्यावरनं, त्यांचं पण मी याच्यामध्ये स्वागत करतो. असेच जेवढे पण पुन्हा युनिव्हर्सिटीची NSS संबंधित लोक आहेत ते इकडे जॉईन झालेले आहेत. डॉक्टर प्रभाकर देसाई आहेत, त्यांच्याबरोबर कुलकर्णी मॅडम आहे, शिरकर साहेब आहेत. तर त्या सगळ्यांचं मी इकडे मनपूर्ण स्वागत करतो आणि ह्याच्या पुढचे कार्यभार मी आमच्या ज्या दीपा भागवत आहेत ज्या की पुणे डिस्ट्रिक्ट मधल्या लिटरेसीच्या चेअरपर्सन आहेत, त्यांना मी आपलं माईक त्यांना देतो आणि ते पुढच्या कारवाई सुरू करतो. Thank you, Niranjan. Namaskar, I am Rotarian Deepa Bhagwat, District Literacy Chair. On behalf of the Basic Education and Literacy team, a very warm welcome. We have with us today PDG Ramesh Chandarji. He is from Rotary India Literacy Mission. He is a chair Adult Literacy. Then we have with us Sutiti Bose ma'am from Rotary India Literacy Mission. We also have with us Dr. Prabhakar Desai sir, Director NSS Wing Pune University. And we also have with us Jadhav sir and Savita ma'am from Savitribai Phule University. And all of you, the program officers from Pune University. And of course, my BEL team, a very warm welcome to all of you. I'm very thankful to VC sir, Karmalkar sir, for giving us this opportunity to join hands with Savitribai Phule Pune University for this adult literacy program. As you all are the faculty members teaching in the teaching fraternity, you all know that our India is having 287 million population, which is illiterate. So we have to wage a war against it now. This is high time. So because the illiteracy comes with manifold problems like poverty, unemployment, child labor, health, and so on and so forth. After eradicating polio, Rotary thought that we should take a mission of Sakshar Bharat, and under this initiative in 2014, Rotary India Literacy Mission was established to achieve total literacy and quality education. A comprehensive program was designed, which is called TEACH, TEACH. Since we have with us Ramesh Ji Chandar, I will now request him to explain about this TEACH program to the audience. Sir, over to you. Thank you, DLCC Deepa Bhagwat. In fact, I am really pleased today to be here with you. In fact, it's hard work of all of you, which has culminated in today's training program. And I'm really pleased to see the numbers as the meeting is progressing. Number is getting again enhanced. Well, in fact, I extend a very warm welcome to Dr. Prabhakar Desai, SPPU NSS Director, and Deepaji, Kalyani Gokhale, and members from RILM team. In fact, today is a very auspicious day as far as the literacy is concerned, that on such a large scale, the training program is being conducted. As Deepaji said, that TEACH program, which was introduced by Rotary in 2014,
has this acronym TEACH, that means TEACH. Each word has its own significance. When I say T means teacher sport. Actually, in true sense, the teachers are the nation builder. They are the actual nation builder. But somehow, in fact, they are not trained. Their skills are not upgraded. As a result of that, the school children also lose interest, and the meaning which should come, it is not there. So what we have done is we have organized a training program for teachers in collaboration with the two organizations, three organizations. In fact, Mahindra Tech Mahindra is one of them, and the course conduction. And as far as the Rotary clubs are concerned, they recognize the teacher. The teachers who are doing a very good job by a nation building award. Nation builder award is given to them. So that's it, to encourage them and to motivate them. E is the e-learning, ETEA. E is the e-learning part of it. You'll be glad to know that on the call of Prime Minister Shri Narendra Modi, Rotary developed a program from class 1 to 12, online content, which has been given to Government of India, and through an MOU which was signed by NCERT and Rotary. So now, in fact, this is being shown on Sway Prabha and other channels from class 1 to 12. Whole day it is shown. You know, this the device shortage also can be taken care of if there is one device in the house. So whole day, since the program is there and there more than one child is there, they can see the program at their convenience. A is adult literacy, for which we have all joined today. And it has so happened that in India, in its quest to make people literate, they forgot about adult literacy for the first 3 decades of the India's independence. As a result, adult literacy has suffered very badly, and we have 287 million adult illiterate which are there. And I must thank each one of you who is present here, that you are joining hand for such a good cause, that the coming generation, once we are able to succeed in this, the coming generation will give you salutations. C is for the child development. Due to some reason, you know, children, they leave school and they are not able to join back school. It could be the children of prisoners, children of destitute, the moving labor, or the bricklayer worker. So what we've done, Rotary has joined hand with a number of non-governmental organizations who are engaged in making people literate, in the sense they will take up the child, make them particular age specific class, and they go back to the school. And that is one program, which our program, flagship program under that is Asha Kiran, under which we teach children, send them back to the school. And H is for Happy School, last vertical of that. Happy School, in fact, we are primarily making primary school happy school, primary government school helping, but there are 8 or 9 parameters. If they are there in a school, then the school is known as a happy school. It could be a good boundary wall, well ventilated, painted rooms, the school principal, gender segregated toilet, adequate water, the school bags and shoes. These are the 8-9 parameters which are there. And if a Rotary club does about 5 out of these, and 4 are already there, or 8 out of that, then we recognize that club as they have made a happy school. And in all these things, we have made significant progress. In fact, we have made already about over 4,000 schools all over India as happy schools, and the trend is continuing. So this is as far as the TEACH program is concerned. And today we have assembled, in fact, Rotary has developed 2 books which are for adult literacy. In fact, the difference in between when you are teaching an adult and you are teaching a child, from child, the pedagogy is from unknown to known. Child doesn't know what a tree looks like. Child doesn't know what a bus looks like, or what are the things which are there. Whereas an adult already knows all these things. So here the methodology is different. We are taking them from known to unknown. We show them a picture of bus,
relate to the words that will, in fact, that will be explained during part of the training, and that's how the program is there. And this program is such that with your cooperation of spending 1 hour per day, 45 minutes to 1 hour per day, for about 45 to 60 days, you can change the life of a person forever. And how do I say it? Why do I say it? Sometimes you must have gone to a bank, you're standing there for some work. Suddenly a person with a shivering hand will come to you and will ask you, क्या आप मेरे लिए ये form भर देंगे? You know, before they come to you, they pass through a very lot of inhabitation there in their own mind. So this is something, once we are able to make somebody literate, we will be changing their life forever. I must congratulate Deepaji, Kalyani ji, and other people associated with this effort of today. And I wish a total success to this program. Thank you very much, please. Thank you, sir. Over Thank to you. you, Niranjan. Yeah, thank you so much. Thank you, sir, Ramesh ji, for your kind guiding, words. telling everybody about Rotary's activity in the literacy all over the world as well as all over the India. And everybody must have understood that RLMS is doing a lot of things everywhere throughout the India. And out of that, Pune office is doing this particular activity now. I request Dr. Desai to address the session and also inform the participants about the MOU, what we have entered into. So he will be guiding us in that. Dr. Desai, please. हॅलो, Yes, sir. We can माझा hear you. आवाज येतोय? Yes, sir. Yeah. Video पण on केलंय ना? Maybe you can focus in to that. Yes. I'm just trying. Yeah. Okay. Thank you, Rotary District 3131, as well as we just heard to PDG Ramesh Chandarji. We have already briefed by Deepa Bhagwat Madam, and it is very correct that Niranjan Mathureji is very rigorously in contact with Savitribai Phule Pune University also, and NSS unit of the SPPU. And we know that Honorable Vice Chancellor and all the authorities from Pune University and Rotract, they made a very good and very achievable MOU in between Rotary and Savitribai Phule Pune University. And I think because of the circulars, we never contacted to any person from media, but I think there are some news are coming because of the high motivation and the literacy program and the motivation and the motive behind the program. That's why I think now we have to take this responsibility very rigorously and very promptly. So first, I thank you to Rotary and all the dignitaries from Rotary, and I think we will go ahead what we have decided in the MOU also, and the mission of the literacy program. So we are ready from our side, and I think I will talk in Marathi for the sake of our program officers. तर मला असं वाटतं की पेवोंना जे कार्यक्रम अधिकारी आहेत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे, त्यांच्या दृष्टीनं मला असं वाटतं की आपण याच्या अगोदर पुष्कळ वेळेला लिटरसी प्रोग्राम मध्ये सहभागी झालो होतो किंवा आपापल्या पातळीवर सगळे स्वयंसेवक या संदर्भात काम करत होते, पण इतक्या व्यापक पातळीवर आणि वेल ऑर्गनाइज पातळीवर आणि त्याबरोबरच काही एक साधनांची निर्मिती करून
जी आपल्याला रोटरी करून मिळालेली आहे, रोटरी यांच्याकडून, अशा पातळीवर मला असं वाटतंय की एका जिल्ह्यात ज्याला म्हणजे खूप दीर्घ कालावधीनंतर, आणि जसं दीपा भागवत आपल्याला त्यांनी सांगितलं की इलिटरसीचा जो रेट आहे हा दुर्लक्षित करण्यासारखा नाहीये. आपण एका वेगळ्याच जगात आहोत, एका वेगळ्या आयव्हरी टॉवर मध्ये सुद्धा आहोत, आणि त्यातल्या त्या 2 वर्षांचं जे कोविड आहे आणि आज जे रिपोर्ट झालेले आहेत, साधारणपणे we all go through that reports also, that the difference between poverty and the richness is तो फार वाढलेला आहे असंही आपल्याला बघायला मिळतं. त्यामुळे हे दुर्लक्ष करून चालणार नाही आपल्याला. एकीकडे जगातली सगळ्यात श्रीमंत माणसांची यादी भारतात वाढलेली आहे, त्याचवेळी गरिबीचा रेट सुद्धा प्रचंड वाढलेला आहे, आणि गरिबीच्या एकूण रेषेमध्ये सुद्धा आणि संख्येमध्ये आमूलाग्र बदल आणि त्याच्यात भर पडलेली आहे. अशा एका राष्ट्राचे आपण नागरिक पण आहोत, आणि म्हणून आपली जबाबदारी जास्त मोठी आहे असं मला वाटतं. आणि म्हणून सगळ्या पीओंना माझी कळकळीची विनंती आहे की हे जे मिशन आहे लिटरसीचं, आपल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत आपण घेऊन जाऊया, आणि ट्रेन द ट्रेनी या अंतर्गत आपण जे काही आता घेऊ, त्यानंतर आपण विद्यार्थ्यांचे सुद्धा एक हँड्स ऑन ट्रेनिंग आपण तुमच्या मदतीनं आणि त्याचे थोडेसे ब्लॉक वाईज किंवा असं थोडंसं त्याचे सेगमेंट करून आपण ते करूया, जेणेकरून आपण जे शिकतोय किंवा आपल्याला जे कळतंय ते विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावं. आणि एका अर्थानं मला असं वाटतंय की हा म्हणजे हा प्राईम अजेंडा आहे किंवा हे प्राईम अशा प्रकारचं काम आहे जे विद्यापीठानं आपल्याला सोपवलेलं आहे. त्यामुळे याच्यातून कुणालाही मागं येता येणार नाही, किंवा हे एका अर्थानं कंपल्शन आहे आपल्या सगळ्यांवर असं म्हटलं तरी हरकत नाही. आणि मला असं वाटतंय की याच्यासारखं नोबल कॉज सुद्धा कुठला असणार नाही, आणि म्हणून सगळ्या पीओंना माझी विनंती आहे की आपण सगळे मिळून या साक्षरता अभियानामध्ये सहभागी होऊया. आपल्या बरोबर सगळी रोटरीची टीम आहे. रोटरी एका अर्थानं नॉलेज पार्टनर पण आहे आपल्यासोबत, आणि वेगवेगळ्या प्रकारची संसाधनं ते पुरवणार आहेत, आणि एक व्यापक अशा प्रकारचं आपण असं काय म्हणूया की एक प्रतल आणि पटल आपल्याला मिळालेलं आहे. सो आय I, I ensure to all Rotarians that we will make it possible with the help of your team and with the help of our POs. So thank you to Rotary, and thank you all POs. Thank you, Desai sir, for your commitment. Desai sir, A very warm welcome to CEO Bishwajit Da. Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon, Deepaji. Good afternoon, everyone. Yeah, good afternoon. Sir, would you like to speak a few words on the occasion of this training program? I think it's a fantastic turnout. First of all, when I saw the number of 129, it really gives me a lot of pleasure to see the amount of commitment and the amount of initiative that Rotary District C1 and the Pune University is showing towards this, great social cause. We are all excited to be part of this journey, and I think today probably is He lost his voice. the first set of interactions. Once we have the orientation, we should have a few sessions. There's so much to do once this COVID subsides. So really looking forward to be part of this journey, Deepaji, Kalyani ji, Niranjan ji. I think a lot of efforts have been put by you and the team in Pune University. And not to underestimate the support we'll need from the NSS team of the university. I think they will play a very pivotal role. So my best wishes to all of you. Thank you, sir. Thank you. Over to you, Niranjan. Thank you, sir. We are extremely happy that you people, in spite of your busy schedule, have joined today's session. It's a great thing for us. And we are really grateful to Dr. Desai that he has taken all this labor to guide me how to make this training program, so that accordingly he arranged this program officers of various colleges in Pune area and rural areas.
And now we are really thankful to him, and he is ably assisted by Dr. Savita Kulkarni as well as Mr. Jadhav of NSS. My special thanks to them for arranging this large number of the people participant today. Now I think our agenda is to start with the session. So we have rather 3 speakers today from the Rotary RID only. One is Mrs. Rotarian Mamta Koletkar. She was the ex-principal of the Sanmati College of Education, and right now she is a member of the Deccan Gymkhana Club of the Rotary. And she's expert in teaching and heading a lot of activities at the district level, and also in charge of the teachers training at this moment in literacy group. Then Mrs. Sunita Shirgappi is there. She is from Lakshmi Road Club. She's also connected with the Rotary activities for last so many years, and especially in the Rotary district activities. She was principal of the Dr. Kalmadi High School, Pune, and now engaged in yoga teaching with Bharatiya Yoga Sansthan, Delhi. And we have the Sanjeev, who is an IT expert and giving a lot of IT solutions and working on them in Pune. So these 3 people will be conducting this training program and guiding the participants with different modules or activities, what we are supposed to do and how we will take it this mission further. Thank you. Sunita, you may start. Thank you. Thank you, Rotarian Niranjan Mathure. Myself, Rotarian Mamta Koletkar. PDG Chander Sarji, CEO Vishwajit Ghoshji, and all dignitaries of Pune University, our DLCC Deepa Bhagwat, and Director Kalyani Gokhale, and all Rotarians, team members. प्रौढ शिक्षणाचं महत्व आपल्याला माहितच आहे. पीपीटी प्लीज सर संजीव. जसं आपल्याला आतापर्यंत सगळ्या डिग्नेटरीजनी सांगितलं आहे की प्रौढ शिक्षणाचं काय महत्व आहे. आज या ठिकाणी आपण त्याबद्दल एक पीपीटी दाखवणार आहोत, एक पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन दाखवणार आहोत, आणि त्याच्यामध्ये आपण प्रौढ शिक्षणासाठी काय काय करणार आहोत, प्रौढ साक्षर होण्यासाठी आपण काय करू शकतो, हे या ठिकाणी मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. तर याच्यामध्ये कुठले कुठले पार्ट्स आहेत या माझ्या प्रेझेंटेशन मध्ये, त्याचा एक इथे झलक आहे. रोटरी इंडिया लिटरसी मिशन म्हणजे काय, प्रौढ शिक्षणाची आवश्यकता का आहे, साक्षरतेच्या प्रमाणानुसार तयार केलेला नकाशा, साक्षर प्रौढ कोणाला म्हणतात आणि साक्षर होण्याचे फायदे काय आहे, हा सगळा कंटेंट या माझ्या पीपीटी मध्ये आहे. नेक्स्ट प्लीज. रोटरी इंडिया लिटरसी मिशन जसं आत्ताच चंदेर सरांनी सांगितलंच आहे डिटेल मध्ये, पण मी या ठिकाणी आमच्या डिस्ट्रिक्ट 3131 आणि डीएलसीसी दीपा आणि डायरेक्टर कल्याणी यांच्या लीडरशिप मध्ये आम्ही यावर्षी काय काम केलं हे पण मी या ठिकाणी थोडक्यात सांगणार आहे. आणि त्यानंतर जे एनएसएस चे स्टुडंट्स आहेत, स्वयंसेवक, त्यांची काय भूमिका असणार आहे प्रौढ शिक्षणामध्ये, त्यांनी काय काम करायचं आहे हे मी मात्र या ठिकाणी सविस्तर सांगणार आहे. आणि प्रौढ शिक्षण साहित्याचा संच जो आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहोत त्याची एक झलक मी, आणि त्यापासून त्याद्वारे कसं विद्यार्थ्यांना शिकवायचं याचं एक छोटस उदाहरण मी तुम्हाला या ठिकाणी एक्सप्लेन करणार आहे. नेक्स्ट प्लीज. आता रोटरी ही अशी इन्स्टिट्यूशन आहे जी जवळपास जगातल्या 130 देशांमध्ये आहे. आणि रोटरीचे जे स्वयंसेवक आहेत हे कुठलाही जात, धर्म, पंथ किंवा कुठलाही राजकीय पक्ष यापासून अतिशय अलिप्त असतात. केवळ समाजसेवा हा त्यांचा उद्देश आहे.
समाजाची सेवा करणे, समाजासाठी काहीतरी सतत करत राहणे हा आमच्या रोटेरियन्सचा उद्देश आहे. यामध्ये आम्ही कुठलाही नफा मिळवण्यासाठी काम करत नाही आणि कुठलाही एकही रोटेरियन कधीही एक पैशाचाही पगार घेत नाही. केवळ समाजसेवा म्हणून आम्ही हे काम करतो. स्वयंसेवक आम्ही रोटेरियन ही संस्था चालवत असतो. आमचे 5-6 असे मुख्य अव्हेन्यूज आहेत. जसं शिक्षण हे एक आहेच महत्वाचा अव्हेन्यू. याशिवाय मेडिकल सर्व्हिसेस आहे, नंतर पाणी आहे, पर्यावरण आहे, जागतिक शांतता आणि सुव्यवस्था, ह्या असे आमचे वेगवेगळे महत्वाचे सेक्शन्स आहेत ज्याच्यामध्ये आम्ही काम करतो. पण शिक्षण हा एक आमचा महत्वाचा विभाग होता. परंतु 2004 मध्ये आम्ही विचार केला की आज शिक्षणाची सगळ्यात जास्त आवश्यकता आहे. शिक्षण असेल तर व्यक्ती संपूर्ण प्रगत होतो, सगळ्या देशाची प्रगती होते. जर व्यक्ती शिक्षित असेल तर शिक्षणाचं स्टँडर्ड वाढवण्यासाठी आम्ही RILM ची स्थापना केली, म्हणजे रोटरी इंडिया लिटरसी मिशन याची स्थापना केली. आणि त्या अंतर्गत आम्ही हे 5 व्हर्टिकल्स आम्ही स्थापन केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये टीचर्स ट्रेनिंग म्हणजे शिक्षक प्रशिक्षण. आता प्रत्येक शिक्षक हा प्रशिक्षण घेऊनच शाळेमध्ये रुजू होत असतो, परंतु त्याचं ज्ञान अपडेट करण्याचं काम आम्ही रोटेरियन करतो. दुसरं असं की आता जर अचानक कोविडची सिच्युएशन आली आणि शाळा अचानक बंद झाल्या आणि शिक्षकांपुढे मोठी समस्या उभी राहिली की आता आपण काय करायचं, तेव्हा ती संधी साधून आम्ही बरोबर डिजिटल गुरुमंत्र म्हणून हा कार्यक्रम आम्ही आमच्या डिस्ट्रिक्ट मध्ये राबवतो आहे. गेल्या 2 वर्षापासून, म्हणजे जेव्हापासून कोविड आलं तेव्हापासून आम्ही हा राबवतो आहे. यामध्ये आम्ही शिक्षकांना ऑनलाईन कसं प्रशिक्षण द्यायचं, कसे व्हिडिओ तयार करायचे, ह्या तऱ्हेचं आम्ही प्रशिक्षण देतो. आणि आतापर्यंत आम्ही 14,000 शिक्षकांना प्रशिक्षण दिलं आहे. नंतर ई-लर्निंग मध्ये आम्ही म्हणजे ई-लर्निंग सेट आम्ही शाळांमध्ये देतो, टॅब्स देतो मुलांना, कम्प्युटर लॅब एस्टॅब्लिश करून देतो. परंतु यावर्षी विशेष म्हणजे टीव्हीवर जे शैक्षणिक कार्यक्रम होतात गव्हर्नमेंटचे, ते सगळे हिंदीतून असतात. तर ते संपूर्ण हिंदीतील व्हिडिओ आम्ही मराठीमध्ये ट्रान्सलेट केले. कोणासाठी? तर आपल्या महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील मुलांसाठी. कारण ही मुलं शाळेत जाऊ शकत नाहीत किंवा त्यांच्याजवळ एखाद्या वेळेस स्मार्टफोन सुद्धा नसतो, त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणाचा मोठी समस्या निर्माण झालेली आहे. तर या मुलांसाठी आम्ही हे संपूर्ण व्हिडिओ मराठीमध्ये ट्रान्सलेट केले. त्याच्यामध्ये गणित आणि विज्ञान या 2 विषयांवर आम्ही अधिक भर दिलेला आहे. अडल्ट लिटरसीसाठी आपण काय काम करतो हे तुम्हाला सगळ्यांना माहितच आहे, आपण करतोच आहे सध्या. आणि विशेषतः पुणे युनिव्हर्सिटी, NSS स्टुडंट्स यांच्या सहकार्याशिवाय आम्ही हे काम करू शकलो नसतो. त्यामुळे तुमचं आम्हाला खूप सहकार्य मिळालं, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. नंतर चाइल्ड डेव्हलपमेंट मध्ये मुलांचा विविध प्रकारे विकास होण्यासाठी आम्ही वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित करत असतो. विशेष म्हणजे या वर्षी आम्ही फायनान्शियल लिटरसी हा कार्यक्रम आयोजित केला. यामध्ये आम्ही मुलांना आर्थिक साक्षरता, म्हणजे मुलांजवळ पैसा येतो, लहानपणी शाळा शिकतात, मग पैसा कमावतात, पण या पैशाचा विनियोग कसा करायचा, कशी त्याची इन्व्हेस्टमेंट करायची, हे सगळं आम्ही आतापासून मुलांना ट्रेनिंग देतो आहे. आणि शेवटचा जो हॅपी स्कूल म्हणून प्रोजेक्ट आहे, यामध्ये आम्ही आतापर्यंत जवळपास 20 ते 25 शाळा डिजिटल केलेल्या आहेत, सुंदर केलेल्या आहेत. त्या शाळांचा आम्ही अक्षरशः कायापालट केलेला आहे. शाळांची अवस्था इतकी वाईट होती, शाळेमध्ये व्यवस्थित टॉयलेट्स नाही, भिंती सगळ्या उखडलेल्या, फरशा उखडलेल्या. ह्या सगळ्या शाळा आम्ही अतिशय सुंदर, देखण्या आणि चकचकीत केलेल्या आहेत. तर हे सगळे आम्ही प्रोजेक्ट करत असतो लिटरसीच्या अंतर्गत. नेक्स्ट प्लीज. आता इथे या ठिकाणी प्रौढ साक्षरतेचं प्रमाण दाखवणारा हा नकाशा आहे. त्याच्यामध्ये जो लाल रंग आहे तो प्रौढ किती निरक्षर आहेत
ते आपण दाखवलेलं आहे. पिवळ्या रंगामध्ये त्यातल्या त्यात थोडं साक्षरतेचं प्रमाण अधिक आहे आणि हिरवा रंग म्हणजे सर्वाधिक साक्षर असलेला भाग. तर त्यामध्ये आपण बघू शकतो की लाल रंग किती मोठ्या प्रमाणात आहे आपल्या देशामध्ये. तर हे खरंच अतिशय दुःखद गोष्ट आहे, दुर्दैवी गोष्ट आहे की आज आपण इतकी वर्ष झाले स्वतंत्र होऊन पण तरीही आपल्या देशामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निरक्षरतेचं प्रमाण आहे. त्या खालोखाल मग पिवळा रंग आहे आणि सगळ्यात कमी हिरवा रंग आहे तो फक्त केरळ. आणि केरळ हे 100% साक्षर अनेक वर्षांपासून आहे. आणि त्यानंतर नॉर्थ ईस्ट साइडचा काही राज्य तिथे पण थोडं साक्षरतेचं प्रमाण अधिक आहे. तर आपल्याला ह्या मिशनद्वारे 2024 पर्यंतचं आपलं लक्ष आहे की हा जो लाल रंग आहे तो संपूर्ण पुसून आपल्याला पूर्ण साक्षर करायचा आहे आपला देश. आणि त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत असणं अत्यंत आवश्यक आहे. नेक्स्ट प्लीज. आता साक्षर होण्याचे काय फायदे आहेत हे आपल्याला सगळ्यांना माहितच आहे, पण तुमच्या विद्यार्थ्यांना NSSच्या स्टुडंट्सला हे तुम्हाला समजावून सांगायचं आहे आणि त्यांना त्यांच्या प्रौढ विद्यार्थ्यांना समजावून सांगायचं आहे की साक्षर होण्याचे फायदे काय आहेत. तर व्यक्ती लिहू आणि वाचू शकते. साक्षर भारतसाठी योगदान मिळतं त्यामुळे, कारण जास्तीत जास्त साक्षरतेचं प्रमाण आपल्या देशामध्ये तयार होतं. नंतर स्वत्व जागृत होतं की एखादी व्यक्ती जेव्हा निरक्षर असते तेव्हा तिच्यामध्ये एक प्रकारची हीनतेची भावना असते, तिच्या मनामध्ये संकोच असतो. ती अतिशय संकोचून म्हणत असते की प्लीज मला एवढं लिहून देता का, मला एवढं वाचून दाखवता का. तर ही हीन भावना नष्ट होऊन एक प्रकारचं स्वत्व जागृत होतं जेव्हा व्यक्ती साक्षर होते तेव्हा. आणि त्याचबरोबर अनेक बाबतीतलं परावलंबित्व संपतं. उदाहरणार्थ बँकेत गेल्यानंतर कोणाला, जसं मगाशी त्या सरांनी सांगितलं, चंदर सरांनी उदाहरण, की बँकेत गेल्यानंतर एखादी वयोवृद्ध व्यक्ती तुमच्याकडे येते आणि रिक्वेस्ट करते की प्लीज मला एवढा फॉर्म भरून देता का. तर हे परावलंबित्व त्यांचं संपणार आहे जेव्हा ते साक्षर होतील तेव्हा. जेव्हा ते प्रवासाला जातील तेव्हा स्वतःहून बसच्या पाट्या नंबर वाचू शकतील. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनुसार आजकाल आता सगळीकडे इलेक्ट्रॉनिक पद्धती झालेली आहे, मोबाईल स्मार्ट झालेले आहेत. ते सगळं त्या प्रौढांना वाचता येईल जेव्हा ते साक्षर होतील तेव्हा. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सावकारापासून होणारी फसवणूक त्यांची टळणार आहे. कारण सावकाराला किती पैसे दिले तरी तो म्हणतो की हे फक्त आता तुमचं व्याज आहे, अजून मुद्दल तुमचं पेटलेलंच नाही. तर अशा तऱ्हेचे छोटे छोटे हिशोब त्या प्रौढाला करता येतील आणि त्याची फसवणूक टळेल. नेक्स्ट प्लीज. नाऊ ओव्हर टू सुनीता. सुनीता प्लीज. हॅलो हॅलो सुनीता, आर यू देअर? Yes, I'm there. Yes. Yeah, thank you. Yeah, thank you, Mamta. पुढची माहिती, मी रोटेरियन सुनीता शिरगुप्पी, बेसिक लिटरसी, बेसिक एज्युकेशनल लिटरसी टीमचेच मेंबर आहे. तर तुम्हाला मी सांगत आहे. आता आपण समजून घेऊयात प्रौढ साक्षर आपण कोणाला म्हणू. जी प्रौढ व्यक्ती एका मिनिटात 30 शब्द मोठ्याने वाचू शकते, हे पहिलं त्यांचं सक्षमता आहे. आणि नंतर रस्त्यावरची खुणा, जाहिरातीचे फलक आणि पेपर मधील बातम्या हे सहजपणे वाचायला त्यांना जमायला पाहिजे. अशा व्यक्तीला आम्ही साक्षर म्हणू. आणि नंतर एका मिनिटात 7 शब्द समजून लिहू शकणारी व्यक्ती. आणि नंतर तसेच एका मिनिटात 7 शब्द लिहू शकणारी व्यक्ती. आणि त्याच्याबरोबर आकडेमोड. नेक्स्ट प्लीज. आणि सोपे आकडेमोड सुद्धा त्यांना करता यायला पाहिजे, बेरीज वजाबाकी वगैरे. तर ते आताच जीवनाला अगदी महत्वाचं गोष्ट आहे.
RILM चा प्रौढ साक्षरता कार्यक्रमामध्ये आपण काय काय घेतो ते आपण समजून घेऊयात. हे प्रोग्राम मध्ये ईच वन, रीच वन आणि टीच वन प्रत्येक NSS चा विद्यार्थी एका प्रौढ ममता, सुनीताचा आवाज जातोय, तू घेतेस का? मी बोलू का? हम्म. RILM च्या प्रौढ साक्षरता कार्यक्रमामध्ये आपण ईच वन, रिच वन आणि टीच वन हे घेतलेलं आहे. म्हणजे आपण एक मोठा वर्ग प्रौढांचा घेऊन त्यांना एकत्र आपण शिकवणार नाही आहोत, तर 40 ते एकाने एकाला शिकवायचं आहे. हा, आणि एकाने एकाला शिकवायचं. हा, प्रत्येकाने प्रत्येक प्रौढाला शिकवायचं आहे. त्यामुळे प्रौढाच्या मनामध्ये एक प्रकारचा आत्मविश्वास जागृत होईल. म्हणजे जो संकोच आणि भीती असतो वर्गात सगळ्यांना मिळून शिकवलं तर तो त्यांचा राहणार नाही. तसंच हे प्रशिक्षण 45 ते 60 तासांचं असणार आहे. त्याचा डिटेल कार्यक्रम आपण तुम्हाला देणारच आहोत. अर्थात याच्यामध्ये कमी जास्त होऊ शकतं. प्रौढांच्या वेळेनुसार किंवा प्रशिक्षणार्थीच्या वेळेनुसार आपण याच्यामध्ये फ्लेक्झिबल आहे हे टायमिंग. नंतर प्रौढ शिक्षणासाठी खास विकसित केलेल्या साहित्यांचा आपण वापर करणार आहोत. ते साहित्य आम्ही तुम्हाला देणार आहोत. त्या साहित्यावरून तुम्ही प्रौढांना शिकवायचं आहे. प्रौढ शिक्षण संबंधित ऑनलाईन फिल्म आपण तयार केलेल्या आहेत. अतिशय सुंदर देखण्या अशा या फिल्म्स आहेत. तर ह्यांचा सुद्धा वापर म्हणजे मी कालच बघितली ती फिल्म आणि आमची DLCC दीपा भागवतच्या मुलाचा अतिशय सुस्पष्ट आणि छान आवाज त्या फिल्म्सला आहे. तर ते सुद्धा आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहोत. त्यातून प्रौढ अतिशय उत्तम प्रकारे शिकू शकतील. आणि मग ते कसं होईल की बऱ्याच जणांजवळ स्मार्टफोन असतो, त्या फोन मधून ते व्हिडिओ बघून स्वतः सुद्धा प्रॅक्टिस करू शकतील आणि शिकू शकतील. नेक्स्ट प्लीज. माझा आवाज येत नाही का? हा, कट झाला होता. ठीक आहे. हा, ठीक आहे. आता येतं का? आवाज येतोय? येस, आता तू कर कंटिन्यू. ओके, आय विल कंटिन्यू. आता आपण समजून घेऊयात स्वयंसेवकाची भूमिका काय असणार आहे. म्हणजे जे NSS चे स्टुडंट्स आहेत त्यांना काय करायचं आहे. आपल्या आसपास मधल्या एका प्रौढ निरक्षरांना त्यांना शोधून काढायचंय. म्हणजे नेहमी सवय असलेले माणसं असेल तर जास्त एक प्रकारचं कम्फर्ट लेवल वाढेल. म्हणजे तुमच्या घरी सेवा देणारे माणसं असतात, बागकामध्ये काम करणारे ड्रायव्हर असतात किंवा त्यांचं कुटुंबातले काही कुणी असतात ज्यांना शिक्षणापासून ते मुकलेले आहेत. अशा प्रौढ निरक्षरांना आधी त्यांनी शोधून काढायचंय आणि नंतर त्यांच्याशी परिचय वाढवायचं. म्हणजे आता आपला उद्देश वेगळा आहे, त्यांच्या बरोबर मैत्री वाढवायचं. ते शिक्षणाचा उद्देश आहे, त्याच्यामुळे त्यांच्या बरोबर एक प्रकारचे कम्फर्ट लेवल वाढेल असं परिचय वाढवायचंय आणि त्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करायचं. म्हणजे त्यांनी शिकावं हे त्यांना व्यवस्थित त्यांच्या मनावरती बिंबवणं आवश्यक आहे. आणि RILMच्या पोर्टलवर त्यांचं रजिस्ट्रेशन करणं आवश्यक. म्हणजे एकदा तुमचे विद्यार्थी पक्का झाल्यानंतर त्यांचं नाव आणखीन त्यांचं बाकीचे जे काही डिटेल्स आहेत, वय वगैरे, ते सर्व RILMच्या पोर्टलवरती तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करायचंय आणि त्याच्याबद्दल तुम्हाला ह्या प्रशिक्षणामध्ये तुम्हाला पूर्ण माहिती देणार आहे. पोर्टल कसं उघडायचे आणि कसं कोणकोणते डिटेल्स त्याच्यात आपल्याला पुरवायचं आहे ते तुम्हाला आम्ही मार्गदर्शन करूच आहे आज. आणि RILMच्या प्रौढ शिक्षणासाठी तयार केलेलं साहित्य मिळवणे तुम्हाला ते आम्ही पुरवणार आहे. ममता मॅडमने ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. प्रत्येक शिक्षकाला जे कोणी प्रौढाला साक्षर करणार आहे त्यांना एक किट मिळणार आहे आणि त्यातील सर्व सूचना तुम्हाला लक्षपूर्वक वाचून घ्यायचं. जे कोणी शिकवणार आहे ते पूर्ण इन्स्ट्रक्शन्स वाचून घ्यायचं आहे. कारण सुरुवातीला समजून घेतलेलं आहे की आपण प्रौढाला सुशिक्षित करणं जो भाग आहे थोडासा वेगळा आहे. जे मुलांना आपण शिक्षण देतो सुरुवातपासून ते आणखीन प्रौढांना शिक्षण देणे दोन्हीमध्ये फरक आहे. तर त्याच्यासाठी हे सूचना जे आहेत दिलेल्या आहेत ते समजून घेणं आवश्यक आहे. आणि हे सर्व सेटअप झाल्यानंतर ऍक्च्युअल प्रशिक्षण आपण सुरू करतो आणि प्रौढाची शैक्षणिक प्रगती झाल्यानंतर म्हणजे तुमचं शिकवून झाल्यानंतर म्हणजे 45 ते 60 तास किंवा किंवा थोडंसं
जास्त सुद्धा वेळ लागला तरी मॅक्सिमम 3 महिन्यात आपण समजून घेऊयात. त्याच्यानंतर झालेल्या प्रगतीबद्दल परत तुम्हाला पोर्टलमध्ये त्याचं नोंद करायचं आहे. या नेक्स्ट वन प्लीज. स्वयंसेवकाची भूमिका काय आहे ते समजून घेऊयात. प्रौढाला शिक्षण दिल्यानंतर त्यांना बेसिक लिटरसी एक्झामिनेशन ही परीक्षा देण्यासाठी प्रोत्साहित करणे. आता तुमचं शिक्षण त्यांना देऊन झालेलं आहे, जे काय टूल किट आहे सर्व तुम्ही व्यवस्थित त्यांना शिकवलं आणि त्याच्यानंतर त्यांना एक एक्झाम द्यायचा आहे, बेसिक लिटरसी एक्झामिनेशन, आणि ते सुद्धा त्याच्यासाठी त्यांचं मन तुम्हाला तयार करावं लागेल. त्यांना सेंटर पर्यंत घेऊन ते सेंटरमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन परीक्षा द्यावं लागतं आणि परीक्षा दिलेलं त्यांना अजिबात सवय नसते, म्हणून तुम्हाला त्याचंही त्यांना मदत करावं लागेल. त्यांना सुनीताताई? सेंटर पर्यंत घेऊन जावं लागेल. येस, सुनीताताई, ही परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीनेच होणार आहेत. आता कुठल्याही ओके. सेंटरवर जायला लागणार नाही. हा, त्याची that's a सूचना nice आपण update. पुढच्या सेशन मध्ये सगळ्यांना देऊया ओके योग्य ओके. वेळेला. आता ह्याच्यामध्ये बदल झालेला आहे. प्रत्यक्ष जायची आवश्यकता नाही, ते सुद्धा ऑनलाईनच होणार आहे. तर ते सुद्धा, पण एवढंच आहे की स्वयंसेवकांनी त्यांना परीक्षा देण्यासाठी प्रोत्साहन देणं आवश्यक आहे. परीक्षा दिल्यानंतर 2 सर्टिफिकेट्स मिळणार आहे. एक प्रौढ साक्षरला मिळणार आहे त्यांनी केलेल्या प्रगतीबद्दल, आणि जो कोणी प्रशिक्षण देणार आहे त्यांना सुद्धा सर्टिफिकेट मिळणार आहे. 2 सर्टिफिकेट मिळतील. ते डाउनलोड करायचं आहे. आता सर्व गोष्टी ऑनलाईन असणार आहे आणि सर्टिफिकेटची प्रिंट काढून ते प्रौढाला द्यायचं, आणि तो क्षण म्हणजे अगदी आनंददायी आणि एक काहीतरी आपण अचीव केलेला एक आनंद दोघांनाही मिळणार आहे, प्रशिक्षण देणाऱ्या व्यक्तीला आणखीन ऑफकोर्स प्रौढ साक्षरला सुद्धा. आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत प्रौढाशी पूर्ण नम्रतेने, मित्रत्वाने, म्हणजे एक संगनमताने हे काम करायचं आहे. नेहमी लक्षात ठेवायचं, त्यांना शिक्षणाचं विशेष ज्ञान नसलं तरी सुद्धा, म्हणजे आपण ते वाचणं, लिहिणं, आपण आकडेमोड वगैरे म्हणतो, ते नसलं तरी सुद्धा ते जीवनामध्ये खूप प्रगती केलेले व्यक्ती असतात आणि त्यांना म्हणजे जीवनानुभव जास्त असतं, म्हणून त्यांच्या वयाच्या दृष्टीने सुद्धा आम्ही त्यांना व्यवस्थित वागणूक देणं आवश्यक आहे. नेक्स्ट प्लीज. संपलं. हा, इथे आता आपण टूलकिटचे थोडेसे माहिती समजून घेऊयात. जे टूलकिट मध्ये काय काय असतं ते. प्रौढाच्या परिचयाचे एक फॉर्म असणार आहे, ते सगळं तुम्हाला ऑनलाईनच भरून द्यायचं आहे. आणि प्रशिक्षणापूर्वीचं एक आणि नंतरचं प्री टेस्ट आणि पोस्ट टेस्ट, म्हणजे त्यांना काय काय गोष्टी माहिती आहे हे समजून घेण्यासाठी प्री टेस्ट असणार आहे. आणि तुम्ही त्यांना प्रशिक्षण दिल्यानंतर त्यांचं प्रगती काय झालेली आहे, कसं झालेलं आहे, कितपत आत्मसात त्यांनी केलेलं आहे ते बघण्यासाठी पोस्ट टेस्ट असणार आहे. प्री टेस्ट आणि पोस्ट टेस्ट. आणि याच्यासाठी टूलकिट मध्ये हे 2 पुस्तकं आहेत, अक्षर आणि प्रगती. अक्षरमध्ये बिना मात्रांची शब्द आणि आकडे असणारे हे पुस्तक आहे, आणि प्रगतीमध्ये मात्रा असलेले शब्द आहेत आणि सोप्या प्रकारचे गणित त्याच्यात सोडवायचे आहे. आणि लिहिण्यासाठी शीट आहे, म्हणजे त्यांना प्रॅक्टिस करावं लागतं, गिरवून घ्यावं लागतं. कसं लहान मुलं शिकतात रायटिंग वगैरे सेम पद्धतीने, पण ह्यांना आपण खूप संयमाने शिकवावं लागतं. त्यांना सवय नसल्यामुळे हातात ते कधीच पेन्सिल किंवा पेन धरलेलं नसतात, हात थरथरत त्यांचं. पण ते सुरुवातीला प्रगती व्हायला थोडस वेळ लागेल, पण धीर धरायचं, खूप संयमाने त्यांना शिकवावं लागेल. आणि नमुना प्रश्नपत्रिका आहेत आणि ते त्यांच्याकडनं सोडून घ्यायचं, म्हणजे त्यांचं कॉन्फिडन्स वाढेल. आणि हे जे प्रक्रिया आहे टीचिंग अँड लर्निंग, ते जास्त रंजक करण्यासाठी काही ऍक्टिव्हिटी कार्ड्स आहेत. जे व्यक्ती जेव्हा काही गोष्टी पाहतो तेव्हा ते जास्त मनात आणि आपल्या स्मरणात राहतं. त्याच्या उद्देशाने हे ऍक्टिव्हिटी कार्ड्स खूप रंजक बनवलेलं आहे. त्याचाही उपयोग प्रशिक्षण देताना उपयोग करायचा आहे. ओके.
या नेक्स्ट प्लीज. आता ते PDF मध्ये आहेत. दाखवू हा का? ठीक आहे. हा. हा ओके. आता इन्स्ट्रक्शन शीट तुम्हाला दाखवण्यात येईल. त्याच्यामध्ये ह्याच इन्स्ट्रक्शन्स आहेत ज्या आत्ता सांगितल्या आहेत की शिकवताना तुम्ही कुठल्या गोष्टींचं पालन करायचं. तर तर सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला तुमच्या थोडंसं पुढे वरतीच घ्यायचं. तुमच्या विद्यार्थ्याची तुम्हाला निवड करायची आहे. तर ही निवड कशी करायची, तर तुमच्या घरामध्ये, तुमच्या आजूबाजूला, तुम्ही जर शेतात जात असाल तर तिथला एखादा किंवा एखाद्या कारखान्यामधले निरक्षर प्रौढ तुम्ही शोधायचे आहे. आणि दुसरं म्हणजे त्यांना मग शिकण्यासाठी कन्व्हिन्स करायचं आहे. हे सगळ्यात मोठं कठीण काम असणार आहे. कारण बहुतेक प्रौढ म्हणतात की आता आम्ही या वयात शिकून काय करू. तर त्यांना शिकण्याचे फायदे समजावून सांगायचे आणि ते जेव्हा कन्व्हिन्स होतील तेव्हा मग त्यांची नोंद करायची आहे. त्याबद्दल आम्ही तुम्हाला सविस्तर वेगळं सांगू की कशा प्रकारची त्यांची नोंदणी करायची आहे. आणि मग एक विशिष्ट अशी वेळ त्यांच्या सोयीनुसार तुम्ही ठरवायची आणि त्यांना शिकवायला सुरुवात करायची. नेक्स्ट प्लीज. वरती घे थोडस. बस पुरे. नंतर शिकवताना जे शैक्षणिक साहित्य तुम्हाला देणार आहोत त्याच्यामध्ये अगदी बेसिक म्हणजे तुम्ही लहान पहिली दुसरीच्या मुलांचं, मराठी माध्यमच्या मुलांचं जर पुस्तक बघितलं असेल तर तुमच्या लक्षात येईल तशीच पुस्तकं ही आहेत. म्हणजे अ, आ, इ, बिना मात्राचे शब्द, मग काना असलेले शब्द, असं 1 बाय 1 त्यांना तुम्हाला शिकवायचं आहे. एकदम तुम्ही भरभर शिकवलं तर त्यांच्या लक्षात येणार नाही. त्याच्यामुळे आधी साधे शब्द बिना मात्राचे, जसं की छगन, हरिण, बघ किंवा असे एकेका बिना काना मात्राचे शब्द आणि वाक्य तुम्हाला शिकवायचे. जसं इथे दिलेलं आहे पपईचा, लसुणाचा, घड्याळाचा, अशा प्रकारचे छोटे छोटे शब्द त्यांना पहिले शिकवायचे. नंतर स्टेप बाय स्टेप. नेक्स्ट प्लीज. नंतर मग काना असलेले शब्द, मग मात्रा असलेले शब्द, मग वेलांटी असलेले, मग उकार असलेले, असे सगळे शब्द आणि अतिशय पेशन्सने तुम्हाला हे शिकवावं लागणार. म्हणजे तुम्ही विद्यार्थ्यांना तुमच्या ही खास सूचना द्या. कारण तरुण मुलं असतात, ते थट्टा मस्करी करू शकतात. तर तसं आपल्याला करून चालणार नाही. कारण एखाद्या वेळेस ती प्रौढ व्यक्ती दुखावू शकते आणि शिक्षणापासून दूर होऊ शकते. त्यामुळे त्यांच्याशी अतिशय आदराने, कारण त्यांच्या अशिक्षित राहण्यामध्ये काहीतरी त्यांचा जुना इतिहास असतो, त्यांचं वाईट बालपण असतं, खूप गरिबी असेल, त्यामुळे आई वडील त्यांना शाळेत घालू शकले नसतील. तर ही सगळी त्यांची समस्या समजून घेऊन, माझ्याकडे एक बाई कामाला आहे, ती म्हणे की आमची इतकी गरिबी होती की आम्हाला शाळेत घालणं परवडतच नव्हतं माझ्या आई वडिलांना. तर आम्ही कामासाठी म्हणजे आईला भांडी घासू लागायला, स्वयंपाक करू लागायला मला जावं लागायचं आणि म्हणून मी शाळा सोडली. तर अशा दुःखद घटना त्यांच्या बालपणी घडलेल्या असतात आणि म्हणून ते शाळा शिकलेले नसतात. तर अशा प्रौढांना समजून घेऊन त्यांची थट्टा न करता त्यांना आदराने वागवून तुम्ही तुमच्या विद्यार्थ्यांना ही स्पेशल सूचना द्या आणि मग त्यांना त्या प्रौढांना आपलंसं करून तुम्हाला ते शिकवायचं आहे. नेक्स्ट. नंतर आपल्याला चिन्हांचा वापर करून काही शिकवायच्या आहेत गोष्टी. बघा आता हा धडा पहिला आहे. त्याच्यामध्ये आची मात्रा असलेले शब्द आहेत. जसं गाय, हात, तिथे आ होतो, जो शब्द उच्चारताना आ होतो, असे शब्द म्हणजे आची मात्रा असलेले शब्द. तारा, माळ, पाय, आकाश, हे शब्द तुम्ही प्रौढांना चित्र दाखवून ते शब्द एक एक शिकवायचे आहेत. आणि मग ते शब्द शिकल्यानंतर तुम्हाला पुढे मग छोटी छोटी 2-2 किंवा 3-3 अक्षरांचे वाक्य तयार करायला शिकवायचं आहे त्यांना. जसं की गाजर खा, कमला बदक बघ, तबला वाजव. तर ही अगदी छोटी छोटी वाक्य त्यांना
वाचायला आणि नंतर लिहायला शिकवायची आहे. नेक्स्ट प्लीज. धडा दुसरा आहे आता बघा. आता ही ई ची मात्रा असलेले शब्द आहेत. ई म्हणजे उच्चारताना ई असा तोंडातून जसं क्षत्रिय ई येतो की नाही, जसं गिटार ई आला, विमान, रिक्षा, वीणा, मिशा, गिधाड, चिमणी. तर हे सगळे ई ची मात्रा असलेले शब्द आहेत. तर एक एक शब्द एक एक अक्षर त्यांना आधी शिकवायचं. त्यानंतर त्या शब्दांशी संबंधित त्यांना वाक्य शिकवायची. यातून विद्यार्थ्यांची सुद्धा क्रिएटिव्हिटी दिसून आली पाहिजे, की विद्यार्थ्यांना सुद्धा अशी वाक्य सुचली पाहिजे, ई ची मात्रा असलेली वाक्य. आणि त्या क्रिएटिव्हिटीनुसार त्यांनी आणि त्यांच्या प्रौढांच्या डे टू डे लाईफ मध्ये जे शब्द येतात, जसं की विळा आहे, विळा शब्द त्यांना खुरपणी वगैरे करताना लागतो, किंवा बाई असेल तर विळी, किंवा मग काय नांगरणी, कुऱ्हाड, अशा तऱ्हेचे त्यांच्या रोजच्या आयुष्यामध्ये जे शब्द असतात त्या शब्दांचा वापर सुद्धा तुम्ही करू शकता. अशी आवश्यकता नाही की जे पुस्तकामध्ये दिलेली आहेत शब्द तेच त्यांना शिकवली पाहिजे. त्या अर्थाची तशा प्रकारची म्हणजे ई ची मात्रा असलेली, अ ची मात्रा असलेले शब्द तुम्ही दुसरे तुमच्या उदाहरणामधून सुद्धा शिकवू शकता. नेक्स्ट धडा तिसरा. आता हे आहे ई ची मात्रा असलेले, मोठी ई ची मात्रा असलेले, जसं हत्ती, मोठा ई, उच्चार मोठा येतो म्हणून हत्ती, बकरी, हरीण. तर हे शब्द मग तुम्ही विद्यार्थ्यांना एक एक करून शिकवायचे. त्यानंतर त्यांना ते लिहायला सांगायचे. आणि एकदा त्यांना ते शब्द लिहिता आले की मग ते शब्द वापरून त्यांना वाक्य तयार करायला सांगायचे. खरंच तुम्हाला सांगते की जेव्हा अगदी निरक्षर प्रौढ असतात आणि जेव्हा ते हे सगळं एक एक शिकतात, तेव्हा त्यांना इतका आनंद होतो आणि त्यांचा तो आनंद पाहण्याचा आनंद वेगळाच असतो. तर हा आनंद तुमच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे प्रौढांच्या चेहऱ्यावरचा, की ते बघत असतात की आजूबाजूचे लोक वाचतात आहे, पेपर वाचतात आहे. आपल्याला मात्र काही करता येत नाही. कोणी मोबाईल मधून बघताय काहीतरी, आपल्या मुलाची किंवा नातवाची लग्नाची पत्रिका आलेली आहे, सगळेजण ती पत्रिका वाचतात आहे, पण आपल्याला मात्र ती वाचता येत नाही. हे जे त्यांचं दुःख असतं, तेव्हा जेव्हा ते एक एक शब्द शिकायला, वाचायला शिकतात, लिहायला शिकतात, तेव्हा त्यांचा आनंद गगनात मावत नाही असा होतो. जसं शाळकरी मुलगा असतो, जेव्हा पहिल्यांदा तो लिहायला वाचायला शिकतो, तेव्हा तो पहिल्यांदा काय वाचतो, तो दुकानावरच्या पाट्या वाचतो, सतत काहीतरी वाचत राहतो. तसं मग ह्या प्रौढांचं होतं आणि त्यांना मग ती गोडी वाटायला लागते वाचण्याची. तर हे सगळं की जे आता स्लाइड पुढे सरकल्यात, ए, आई, ओ, आता ओ ची मात्रा असलेले शब्द आहेत. संजीव वर घे थोडस प्लीज. संजीव, हॅलो. हा, थोडस वर घे संजीव, बस थोडस ओ ची मात्रा असलेले. हा, हे सगळे ते शब्दच आहेत. ई ची मात्रा, ऊ ची मात्रा, ओ ची मात्रा, हे सगळे ते आई ची मात्रा असलेले शब्द. हे अतिशय सुस्पष्ट आणि छान शब्दामध्ये आपल्या टूल किट्स मध्ये आहेत. तर हे विद्यार्थ्यांना शिकवायला खूप सोपं जाणार आहे. तुमचे हे पाहता, हे अनुस्वार असलेले शब्द आहेत. आता घंटा हा शब्द किती नेहमीचा शब्द आहे. जेव्हा मंदिरात जातो प्रौढ तेव्हा घंटा वाजवतो, पण हा घंटा कसा लिहायचा, हा शब्द कसा लिहायचा, तर जेव्हा ते हे शिकतात, घ वर एक अनुस्वार द्यायचा, अनुस्वार असलेले शब्द म्हणून शंख रोजच्या पूजेतला, पतंग, मंदिर, अंडे, पंखा, हंस, पंख, हे अनुस्वार असलेले शब्द आहेत. आणि हे एक एक शब्द ते जेव्हा शिकतात आणि मग त्यानंतर त्यांना त्या शब्दाचं वाक्य तयार करता यायला लागतं आणि ते मग ते वाक्य लिहितात आणि त्यांना मग हळूहळू लिहिता वाचता येतं. नेक्स्ट प्लीज. आता हे विसर्ग असलेले शब्द आहेत, दुःख वगैरे अशा तऱ्हेचे.
हे कठीण शब्द आता सुरू झाले. रूची मात्रा असलेले शब्द, मृग, द्रुप, वृक्ष, तृण, गृह, अशा तऱ्हेचे. म्हणजे बरोबर हळूहळू आपण सोप्याकडून कठीणाकडे चाललो. या पुस्तकामध्ये तसंच फार सुंदर दिलेलं आहे. पहिल्यांदा सोपं आणि मग हळूहळू हळू जशी त्यांची प्रगती होईल तसतसे पुढे पुढे त्यांना कठीण शब्द शिकता येतील. नेक्स्ट. आता अर्धचंद्र असलेले शब्द, बेसिकली हे इंग्लिश शब्द असतात, पण आपण हमखास हे मराठीमध्ये वापरतो. जसं टॅक्सी, कॅमेरा, लॅपटॉप. तर हे याच्यावर अर्धचंद्र देतात. हा शब्द उच्चारताना हे प्रौढांना शिकवल्यानंतर समजतं. टोमॅटो, कॅरम, जॅकेट यासारखे शब्द. नेक्स्ट प्लीज. आता हे जे आहेत शब्द रचा प्रयोग असलेले म्हणजे रफार असलेले शब्द किंवा खाली जसं ग्रह, ट्रक, ड्रम, फ्रेम, हे जे शब्द आहेत रचा उच्चार असलेले शब्द हे कसे लिहायचे हे पुढे प्रौढांना शिकवलं जातं. नंतर संयुक्त अक्षर असलेले शब्द जसं की ज्ञानी, श्रम, सूत्र वगैरे. आणि ही बाराखडी आहे. ही जर का बाराखडी एकदा प्रौढ शिकले की त्यांना कुठलाही शब्द अगदी सहजतेने लिहिता येऊ शकतो. ही बाराखडी त्यांना रोज एकदा वाचायला आणि लिहायला सांगायची, जेणेकरून ते शब्द, अक्षर आणि हळूहळू वाक्य लिहू शकतील. नेक्स्ट प्लीज. आता ही एवढे त्यांनी अक्षर शिकले आणि बाराखडी शिकली की पुढे मग त्यांची अजून प्रगती आपल्याला करायची आहे. त्याच्यामध्ये त्यांना म्हणायचं की तुम्ही फळांची नावं लिहा, फुलांची नावं लिहा. हळूहळू त्यांना विद्यार्थ्यांनी मार्गदर्शन करायचं की कुठली कुठली फळं आहेत आणि ती तुम्ही कशी लिहिणार. प्राण्यांची नावं, भाज्यांची नावं. आणि जर त्यांना आलं नाही लिहिता तर आपल्याकडे हे किट आहेच. ह्यामध्ये बघून सुद्धा ते सुरुवातीला लिहू शकतात आणि मग न बघता त्यांना आपण लिहायला सांगू शकतो. त्यांना एक पाटी आणि पेन्सिल आणायला लावायची किंवा वही आणि पेन्सिल आणायला लावायची, चीज पेन्सिल, आणि त्यावर ते प्रॅक्टिस करू शकतात. नेक्स्ट प्लीज. आता हे चिन्ह, एक मिनिट संजीव थांब. हे चिन्ह खूप महत्वाचे आहेत. कारण कुठेही गेल्यानंतर जसं धोका आहे, हे चिन्ह याला धोका आहे म्हणतात. हे जेव्हा प्रौढाला समजेल तेव्हाच तो एखाद्या इलेक्ट्रिकच्या मोठ्या ठिकाणाला हात लावणार नाही. तर ह्या गोष्टी त्यांना पहिल्यांदा शिकवायचे की पुढे शाळा आहे, अशा तऱ्हेचं स्वच्छ भारत अभियान, इथे मोबाईल वापरायचा नाही. हे चिन्ह त्या प्रौढांना शिकवणं अतिशय आवश्यक असतं. हे शिकल्यानंतर त्यांना म्हणजे एक चित्र 1000 शब्द बोलतात तशा प्रकारचा हे चिन्ह आहेत. यातून अनेक गोष्टी प्रौढांना समजतील. नेक्स्ट प्लीज. आता शब्द एकदा जेव्हा थांब इथे एक मिनिट. शब्द जेव्हा तुम्ही प्रौढांना शिकवाल त्यानंतर ह्या शब्दांपासून, या अक्षरांपासून म्हणजे अ, ख, ढ हे जे वेगवेगळी अक्षर आहेत यापासून शब्द बनवायला त्यांना शिकवायचं आहे. आणि त्यातून त्यांची क्रिएटिव्हिटी दिसून येते मग प्रौढांची की हे म्हणजे जसं आता क आहे, म आहे, ल आहे, तर काय होईल क म ल. अशा प्रकारचे हे जे विखुरलेले शब्द आहेत हे 2-3 शब्द एकत्र जोडून नवीन शब्द तयार करणे, ही क्रिएटिव्हिटी प्रौढांना शिकवायची आणि त्यातून मग ते वेगवेगळे शब्द बनवू शकतील. नेक्स्ट प्लीज. आता शब्द, अक्षर झाले, शब्द झाले. आता वाक्य बनवायला शिकवायचे आहेत प्रौढांना आणि त्यांना एक शब्द द्यायचा, जसं वाक्यात उपयोग करा. तर हे जे खाली शब्द दिलेले आहेत जसं वर्षा किंवा गाय, गाव शब्द आहे. तर माझ्या गावाचं नाव हे आहे किंवा हे माझं गाव आहे. सकाळी 6 वाजता मी फिरायला जातो. अशा तऱ्हेचे एका शब्दावरून वाक्यात उपयोग करायला प्रौढांना शिकवायचं आहे. नेक्स्ट प्लीज. एक मिनिट. आता हे थोडंसं अजून सविस्तर आहे.
प्रौढांना सगळ्यात महत्वाचं काय तर आपला पत्ता लिहून दाखवता आला पाहिजे, लिहिता आला पाहिजे आपला पत्ता. कारण कधी असं होतं की विस्मरण वाढू शकतं किंवा कुठे बाहेर गावी गेले किंवा कुठे गेले आणि आपल्या घराचा पत्ता त्यांना सांगायचा आहे, तर तो मुख्यतः त्यांना लिहून दाखवता आला पाहिजे. म्हणून आता शब्द, अक्षर, शब्द, वाक्य झाल्यानंतर प्रौढांना त्यांच्या घराचा पत्ता लिहायला शिकवायचा आहे. तर हे सगळं त्यांच्या मित्राचं नाव, त्यांच्या नंतर 4-5 ओळी त्याच्याबद्दल लिहायच्या आहेत. आपल्या प्रिय मित्र मैत्रिणीबद्दल 5 वाक्य लिहून दाखवायला सांगायची आहेत. कारण एवढं शिकल्यानंतर जेव्हा अक्षर, शब्द आणि वाक्य शिकल्यानंतर मग त्यांना सलग 5-6 वाक्य लिहिणं अतिशय सोपं जाणार आहे. ते काही फारसं कठीण जाणार नाही. तर हळूहळू ती अशी प्रगती करू शकतात. नेक्स्ट. एक मिनिट. आता आपल्या कुटुंबाबद्दल त्यांना माहिती लिहायला सांगायची. जसं आजोबा, आजोबांचं नाव तुम्ही लिहा, आजीचं नाव तुमच्या काय आहे ते लिहा, किंवा मग तुमच्या आई वडिलांचं नाव, तुमच्या मुलांची नावं, हे अशा प्रकारे हे कॉलम जे त्यांनी दिलेले आहेत त्या कॉलम मध्ये त्यांनी त्यांच्या कुटुंबियाची नावं लिहायची आहे. नेक्स्ट प्लीज. नंतर आता वरची अजून पुढची स्टेज आहे की आपल्याला त्यांना गोष्ट सांगायला लावायची आहे. तर ही गोष्ट त्यांनी आधी वाचायची. वाचल्यानंतर त्या गोष्टीवर जी विविध प्रश्न विचारलेले आहेत त्या प्रश्नांची त्यांनी आधी तोंडी उत्तरं द्यायची आहेत आणि मग ते झाल्यानंतर त्यांनी त्या प्रश्नांची उत्तरं लिहायची आहेत. नेक्स्ट प्लीज. ह्या अशा वेगवेगळ्या गोष्टी त्यांनी इथे दिलेल्या आहेत. नंतर हे महत्वाचं आहे की त्यांना वेगवेगळ्या मधलं अक्षर गाळलेले असे शब्द त्यांनी दिलेले आहेत. तर त्याप्रमाणे त्यांना ते शब्द लिहायचे आहेत. नेक्स्ट प्लीज. कोणत्याही 5 फुलांची नावे लिहा, कोणत्याही 5 फळांची नावे लिहा. नंतर चित्रात दाखवलं जे आहे त्याचा तो शब्द लिहा. जसं ससा आहे चित्रामध्ये, नंतर खजूर आहे, बदक आहे. हे चित्रातले चित्र बघून त्यांना ते शब्द लिहायचे आहेत. नंतर इकडे उकार वगैरे असे मध्ये दिलेले आहेत तर ते घालून त्यांना शब्द लिहायचे आहेत. नंतर आपल्या आवडत्या कवितेच्या किंवा गाण्याच्या 5 ओळी लिहा. किती इंटरेस्टिंग आहे हे. जेव्हा प्रौढ शिकेल, लिहिणं वाचणं शिकेल, तेव्हा त्याला एखादी आपली आवडती कविता लिहायला खूप आवडणार आहे. आणि तुमच्या विद्यार्थ्यांनी अतिशय समरस होऊन त्या प्रौढाला शिकवायचं आहे. अतिशय रसिकतेने, अतिशय आनंदाने शिकवायचं आहे. एक आपलं कर्तव्य म्हणून नाही तर एक आपला छंद म्हणून, आपली आवड म्हणून त्यांना शिकवायचं. हे तुम्ही पर्टिक्युलरली तुमच्या विद्यार्थ्यांना सांगा की केवळ NSS चं सर्टिफिकेट मिळतं किंवा मार्क्स मिळतात म्हणून तुम्हाला हे शिकवायचं नाहीये. तर तुम्ही एक छंद जोपासायचा आहे, तुम्ही एक समाजासाठी कार्य करत आहात मोठं, म्हणून तुम्हाला शिकवायचं आहे प्रौढांना. हा विचार आधी तुम्ही तुमच्या विद्यार्थ्यांच्या मनात ठसवायचा आहे. नंतर चूक आणि बरोबर वाक्य वाचून ओळखायची आहे. जसं की डास चावल्याने आजार होतात, हे वाक्य चूक आहे की बरोबर आहे. जर बरोबर असेल तर त्याच्या समोर राईटची खूण करायची, चुकीचं असेल तर चुकीची खूण करायची. एका असंच प्रौढाची मी गमतीने म्हणजे त्याला थोडंसं शिकवलं होतं, पण त्याला फार घाई होती की मला पुढचं बघायचं आहे, पुढचं वाचायचं आहे. तर मी म्हटलं की ठीक आहे, मग हे चूक का बरोबर तू कर. त्यांनी काय हुशारी केली, मी म्हटलं 10 पैकी 10 पैकी मार्क्स आहेत, तर त्यांनी सगळ्या याच्यावर राईट खूण करून टाकली. म्हणजे काय झालं की जे वाक्य राईट आहेत तेवढे मार्क्स त्याला मिळाले आणि जे चुकीचे वाक्य होते ते चूक आले आणि तेवढे मार्क्स त्याचे कट झाले. पण तो म्हणे मला पासिंग पुरते तर मार्क्स मिळाले. तर असं फक्त मार्क्सचा विचार करायचा नाही किंवा पासिंगचा विचार करायचा नाहीये त्यांना. तर त्यांना म्हणायचं की तुम्हाला लिहिता वाचता आलं पाहिजे. म्हणून तुम्ही हे पूर्ण वाचून राईट आहे की रॉंग आहे ते तुम्ही लिहा. नेक्स्ट. खाली दिलेल्या वाक्यांना योग्य शब्द भरून वाक्य पूर्ण करा. जसं की आपल्या देशाचं नाव काय आहे ते तुम्ही प्रौढांना विचारायचं आणि तिथे लिहायला लावायचं. मतदान देण्याचा अधिकार इतकी वर्ष पूर्ण झालेल्या व्यक्तीला असतो, मग तिथे ते लिहायचं. तर हे सगळं
स्वतः प्रौढांनी वाचून लिहायचं आहे. नेक्स्ट प्लीज. नंतर हा पण एक अभ्यास आहे की असं आडवं म्हणजे आता हे कलिंगड आहे आणि हा ससा आहे. तर क आणि स पासून काय शब्द तयार होतो? तर कसा. असं ल आणि लाकूड आणि भटजी, लाभ असा शब्द तयार होतो. जसं लाडू आणि जहाज आहे, तर लाज. हे तुम्ही प्रौढांना करायला लावायचं. फार सुंदर रंगीत रंगीत चित्र आहेत. म्हणजे हे टूल किट्स फारच सुंदर आणि देखण्यात बनवलेले आहेत. याच्यामुळे प्रौढांना खूप मजा येणार आहे शिकण्यासाठी आणि शिकवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा मजा येणार. तर इथे वेडेवाकडे शब्द दिलेले आहेत ते सरळ करायचे आहे. जसं प उ न व असं दिलेलं आहे. मग हा सरळ शब्द काय होतो? तो उपवन. जसं ल आ आहे. ल आहे म्हणजे काय? आलं. क री त शे आणि इथे जोड्या लावायला सांगायच्या आहेत. स न फ. स न फ म्हणजे काय? फणस. चित्रामध्ये फणस कुठे दिसतं? मग त्याच्यापासून त्याला तिथपर्यंत बाण काढून जोडी दाखवायची आहे. नेक्स्ट प्लीज. नंतर हे पण वेडेवाकडे शब्द आहेत. तर ते योग्य प्रकारे लिहायचे आहेत. जसं म क ल आहे. म क ल ला काही अर्थ नाही. खरा योग्य शब्द काय आहे? तर कमल आहे. अशा तऱ्हेचे शब्द तयार करायचे आहेत प्रौढांनी. नंतर खाली दिलेल्या वर्णमालेवरून 3 शब्द बनवा. जसं आता क पासून 3 शब्द काय आहेत? कच्चा आहे, कडू आहे, कणीस आहे. अशा प्रकारचे 3 शब्द एका वर्णमालेवरून बनवायचे आहेत प्रौढांनी. इथे गमतीदार अजून आहे. वरती थोडस संजीव. आंबा. कुठे आले तुम्ही? सांगा ना तुम्ही. तिकडे राईट जायचं होतं. ठीक आहे, इथे रस्ता आहे पण लांब आहे. हा संजीव प्लीज थोडस वर घे. हा बस. आता इथे मात्र गमतीदार दिलेला आहे प्रौढांसाठी. खाली दिलेल्या शब्दावरून चित्र बनवा असं म्हटलेलं आहे. तर ती पण एक मजा वाटते प्रौढांना. एकदा हातात वही पेन्सिल आली, पाटी पेन्सिल आली की लिहिण्यासोबतच चित्र बनवण्याची पण मजा वाटते प्रौढांना. म्हणून त्यांना चित्र काढायला सुद्धा या टूल किट मध्ये सांगितलेलं आहे. पुढे नेक्स्ट. आता हे गणिताचं आहे. रिकाम्या जागा भरा. तर हे गणिताचं एकदम ऍडव्हान्स आहे. बेसिक आपल्याला दुसऱ्या स्लाइड मध्ये बघायला मिळेल. तर हे 32, 33, 34, 35 हे सगळे आकडे लिहायचे आहेत प्रौढांनी. हे गणित आणि बेरीज वजाबाकी वगैरे आहे. हे घड्याळ शिकवायचं आहे प्रौढांना. तर अशा तऱ्हेचं हे सुंदर टूल किट आहे. नेक्स्ट गणिताचं टूल किट आहे का संजीव? आपण व्हिडिओ बघूया थोडे. हा चालेल. चंदर जी, हमने जो वीडियोस बनाए हैं एडल्ट लिटरेसी के लिए टू बी सेंड टू ऑल द इलिटरेट पीपल, तो वो अभी 1-2 डिस्प्ले कर रहे हैं. प्लीज आप देख लीजिए. In fact, I am impressed the way the classes have gone up. Very good, Mamta ji. Thank you, sir. नमस्कार. पाठ 6. मंडळी, आपण सराव करत आहात ना? सराव करणं थांबवू नका. ह्या पाठामध्ये आपण मराठी भाषेतील बाराखडी कशी लिहायची ते पाहूया. बाराखडी भाग 4. य, या, ई, ई, यू, यू, ये,
यै यो यौ यम यः र रा री री रु रु रे रै रो रौ रम रहा ल ला ली ली लू लू ले लई लो लौ लम लहा व वा वी वी वू वू वे वै वो वौ वम वह श शा शी शी शू शू शे शै शो शौ शम शः नमस्कार. पाठ दुसरा. या पाठामध्ये इतर काही मुळाक्षरांची ओळख आणि ते कसे लिहायचे ते पाहूया. मुळाक्षरे भाग 2. क ख ग घ ञ ज छ ज झ ञ नमस्कार.
संजीव, मला वाटतं त्यांना आयडिया आली आता सगळ्यांना. आता यो. संजीव, हा, थँक्यू. आपल्याला सगळ्यांना आता कल्पना आलीच असेल. ओव्हर टू यू ममता. कशा प्रकारचे व्हिडिओ आहेत याची कल्पना देण्यासाठीच फक्त आम्ही ते दाखवलं होतं. ओव्हर टू यू ममता. थँक्यू दीपा. तर ह्या व्हिडिओ ह्या व्हिडिओ बद्दल एक स्पेशल मगाशी पण मी सांगितलं, आता पुन्हा की हा जो आवाज आहे हा दीपाच्या मुलाचा आहे आणि अतिशय सुस्पष्ट आणि छान आवाजात तो बोलला या सगळ्या व्हिडिओमध्ये. कॉंग्रॅच्युलेशन दीपा. आणि हे जे व्हिडिओ प्रौढांना जर आपण दिले तर ते आपल्या मोबाईल मध्ये बघून त्याप्रमाणे शिकून स्वतः लिहू शकतात. म्हणजे अतिशय उपयुक्त असे व्हिडिओ आहेत आणि अतिशय सविस्तर आहेत. आता कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर तुम्ही विचारू शकता की पुढे ह्या शीट घेऊ मी. मला वाटतं याची नाही, आता त्यांना लक्षात आलंय की काय पद्धतीचं हे पुस्तक आहे ममता. प्रत्येक शीट अँड शीट तू ऑलमोस्ट वाचलेलं आहेस आणि आता फक्त परीक्षेची तयारी या दृष्टीने एक शेवटचं शीट जे आहे एक्झामचं तेवढं आपण त्यांना दाखवूया की त्यांना प्री टेस्ट आपण बोललो, पोस्ट टेस्ट साठी आपण काय आहे तेवढा एक शीट दाखवलास तर मग त्यांना कल्पना येईल आय थिंक. आणि मग त्यांना काही जे प्रश्न असतील ते त्यांना विचारू दे, त्यातनं त्यांना जास्त माहिती मिळेल. ओके ओके. संजीव, पोस्ट टेस्ट हे पाहिजे होती शीट. आपण प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट दोन्ही आपण 005 नंबरची शीट आहे बघा. ह्या दोन्ही एकत्रच आहेत शीट. आता प्री टेस्ट म्हणजे काय, तर एखाद्या प्रौढाला जेव्हा आपण शिकवायला सुरुवात करतो तेव्हा त्याला कितपत ज्ञान आहे, तो संपूर्ण निरक्षर आहे की त्याला थोडंफार वाचता येतं, हे जाणून घेण्यासाठी ही प्री टेस्ट आपल्याला घ्यायची आहे त्याची. कारण ही जर घेतली तरच आपल्याला समजेल की त्याला कुठून सुरुवात करायची आहे शिकवायला. म्हणून आपण त्याला ही टेस्ट द्यायची, हे वाचायला सांगायचं, त्याला लिहायला सांगायचं आणि त्याला जसं जमेल त्यानुसार तो निर्णय प्रत्येक प्रशिक्षणार्थींनी स्वतः घ्यायचा आहे की ह्या प्रौढाला आपण कुठून सुरुवात करायची आहे शिकवायला. खाली गणित पण आहे. Can I say something here? Yeah, sure sir. Yeah. ऐसा है, मैं हिंदी में बोल दूं तो ठीक रहेगा? जी. हाँ, देखिए, जब आप किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उस वक्त जो इंस्ट्रक्टर है उसको आप कहें कि वो जो फ्लैश कार्ड है हमारे दिए हुए, वो मतलब उनको काट के और वो वहां पे उनसे जो अक्षर की पहचान करनी है, अगर वो कर ले तो उससे भी काफी उसको सुविधा हो जाएगी. तो फ्लैश कार्ड यूज करना जो है इस वक्त आप करा सकते हैं उनको. थैंक यू वेरी मच. बिल्कुल 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 सही बताया आपने. उससे भी करा सकते हैं और इससे भी करा सकते हैं, पर वो कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि ब्लैक पैड में बड़े अक्षरों में शब्द लिखे हुए हैं. नेक्स्ट प्लीज. पोस्ट टेस्ट बघू आपण आता. हाँ, पोस्ट टेस्ट. ये पूरा पढ़ाना होने के बाद ये टेस्ट हमको लेनी है स्टूडेंट की, क्योंकि इसके बाद स्टूडेंट परीक्षा के लिए बैठने वाला है. तो इसलिए वो उसी तरह की टेस्ट है, सिर्फ थोड़ी सी हार्ड होगी. तो इसमें भी वर्ड्स है, शब्द है, रायटिंग स्किल आहे याच्यात पण. नंतर वरती घे थोडस संजीव. हा, नंतर खाली दिलेल्या अक्षरांपासून 2 शब्द तयार करा, जसं टूल किट मध्ये होता हा प्रश्न आणि तो त्यांनी अभ्यासला होता. तर तो त्यांना बरोबर अभ्यासता आला का, त्यांना बरोबर ते सोडवता येईल का, ही टेस्ट घेण्यासाठी तो एक प्रश्न आहे. नंतर आपल्या गावात होणाऱ्या सणांबद्दल 5 ओळी लिहा. नंतर 2-2, 4-4 अक्षरांचे हे गुणाकार आणि भागाकार आहेत, बेरजा आहेत. नंतर वर्ड प्रॉब्लेम्स पण आहेत त्याच्यामध्ये. म्हणजे तुमच्याकडे 590 रुपये आहेत, तुम्ही तुमच्या मित्राला बरोबर हिस्से करून पैसे वाटले 5 मित्रांना, तर तुमच्याकडे किती पैसे राहतील.
तर हे प्रौढाला बरोबर समजलं पाहिजे की 590 ला आपण 5 भागायचं आहे. हा वर्ड प्रॉब्लेम वाचल्यानंतर त्याला बरोबर हे कळलं पाहिजे. तर अशा प्रकारचे वर्ड प्रॉब्लेम सुद्धा आहेत. आणि इथे त्यांना त्यांचे मार्क्स पण दिलेले आहेत की प्री टेस्ट मध्ये त्यांना किती मार्क्स मिळाले आणि पोस्ट टेस्ट मध्ये किती मिळाले, आणि त्यावरून आपण त्यांचं उत्तम तऱ्हेने मूल्यांकन करू शकतो. की प्री टेस्ट मध्ये त्यांना फारच कमी मार्क्स मिळाले होते, अनेकांना 0 पण मिळू शकतात कदाचित, कारण ते एक संपूर्ण निरक्षर असतील तर. पण पोस्ट टेस्ट मात्र त्यामध्ये त्यांनी चांगलं घवघवीत यश मिळवलं आहे. आणि यासारखं समाधान आपल्याला दुसरं कुठलंही असणार नाही. आपल्या ट्रेनर्सला, आपल्या NSSच्या विद्यार्थ्यांना हे सगळ्यात मोठं समाधान असणार. थँक्यू. अजून कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर प्लीज विचारू शकता. दीपा पण आहे इथे, कल्याणी आहे, आम्ही सगळे उत्तर देऊ तुमच्या प्रश्नांची. Good evening, ma'am. Good evening. Yeah, do we have the same study material in Hindi? येस, बोला दीपा, बरोबर आहे ना, आहेत ना? हिंदी. Yeah, we do have. And tests also in Hindi? Yes. Okay, thank you, ma'am. पर मुझे लगता है महाराष्ट्र में शायद सबको मराठी ही हाँ मिलेगा, but to the specific need we can, if she needs 1 or 2 books, we can ask RILM authorities to send us, and we will share with the with madam. हेलो बोलिए जी. सर. मॅडम सर, आता पेंडॅक मध्ये मुलं सध्या इथे नाही आहेत, आमचे गावी गेले, तर त्यांना आपण किट कसं पोहोच करणार? त्यांना त्याच्यासाठी आपल्याला देसाई सर गाईड करतील. सर देसाई साहेब नाही तर जाधव साहेब आहेत का? ते आपल्याला गाईड करतील त्याच्यावर. मॅडम कुलकर्णी मॅडम आहेत. सर आपण कुठल्या कॉलेजमधनं आहात? राजश्री शाहू का? येस मॅडम, येस. ठीक आहे, मी सरांशी बोलून, प्रभाकर देसाई सरांशी. हॅलो, हा केळकर मॅम, त्यांचा क्वेश्चन सरांशी बोलतो आम्ही, आणि त्याच्याप्रमाणे जो प्लॅन आपल्याला करायचा त्या प्लॅन मध्ये हा पण पॉइंट विचारात घेतला जाईल की सध्या मुलं नाहीत जी आहेत कॉलेजमध्ये किंवा इथे उपलब्ध आहेत, त्यांना हाताशी घेऊन आपण हे काम सुरू करू शकतो. तर सरांशी आम्ही चर्चा करते, बाकीचे आम्ही सगळे बाकीचे लोक आहेत ते, आणि मग त्यातनं आपण काय ठरवायचं ते ठरवता येईल. ओके मॅडम, थँक्यू. मला असं वाटतं विद्यार्थी गावी आहेत हे उलट आपल्यासाठी जास्त ऍडव्हान्टेज आहे हा आपल्यासाठी, कारण गावामध्ये निरक्षर प्रौढांची संख्या जास्त आहे. तर तुम्ही एक तुमच्या गावी असलेल्या विद्यार्थ्यांचा जर एक व्हॉट्सअप ग्रुप केला आणि त्यांना या सगळ्या सूचना दिल्या की तुमच्या गावातल्या आजूबाजूच्या निरक्षर प्रौढांना तुम्ही शोधून काढण्याचं काम सुरू करा. सुरुवातीला त्यांनी आता, म्हणजे जोपर्यंत पुढची काही व्यवस्था होत नाही, देसाई सर जोपर्यंत सांगत नाही की त्यांच्यापर्यंत साहित्य कसं पोहोचेल वगैरे, तोपर्यंत निदान ते प्रौढ निरक्षर शोधून काढून त्यांना शिक्षणासाठी कन्व्हिन्स करू शकतात. तर ते एक काम आता आपण ते जोपर्यंत गावाला आहे तोपर्यंत करू शकतो आपण. ममता, ते मॅडम म्हणाल्या तसं ते एकदा सगळ्यांशी बोलून आणि देसाई सरांशी बोलून आपल्यापर्यंत कळवतील कसं काय. पहिला बेसलाईन सर्वे आपण करू शकतो, मुलं जरी लांब असतील तरी. पहिला बेसलाईन सर्वे जर आपल्याला मिळाला तर बऱ्यापैकी संख्या मिळेल आणि पुढे आपल्याला काय करायचं त्याचा निश्चित आयडिया येईल. आपल्याला स्टेप बाय स्टेप पुढे जायला लागेल. पहिले आयडेंटिफिकेशन ऑफ एडल्ट इलिटरेट आपल्याला हे करून ठेवले, आणि अकॉर्डिंगली इन बिटवीन हा जास्त सेशन आहे आणि जी माहिती सांगितलेली आहे ती मुलांपर्यंत गेली तर एक तऱ्हेने मुलं टोटली तयार होतील की हाऊ दे हॅव टू प्रोसीड फर्दर इन द सब्जेक्ट मॅटर, आणि त्यांच्याकडे कॅन्डिडेट्स तर तयार असतीलच इन बिटवीन. तर त्या हिशोबाने मग हे जे मटेरियल आहे ते पोहोचवण्याकरता मी देसाई साहेबांशी या मॅडम तुमच्याशी येऊन बोलेन, आणि मग आपण अकॉर्डिंगली विल वर्क इट आउट समथिंग.
ओके अजून ओके कोणाचा सर. काही प्रश्न आहे ओके का? सर. कोणाचा याबद्दल आणखीन काही प्रश्न आहेत का? म्हणजे ह्या प्रेझेंटेशन बद्दल या ज्या शिक्षण पद्धतीबद्दल आम्ही जसं पुढे जातो आहे त्याबद्दल काही सजेशन्स या काही हे असले तर प्लीज जरूर आम्हाला आता सांगा, या फॉरवर्ड करा, म्हणजे आपल्याला पुढे वैशाली ढोले. हॅलो. हॅलो सर. हा मॅडम बोला. हा, मी वैशाली ढोले. रामकृष्ण मोरे कॉलेज आकुर्डी मधून मी जॉईन झाले आता. तर मला माझं मनोगत याबद्दल व्यक्त करायचं आहे. ऍक्च्युली मी कुठल्या मेंबर कुठल्या NSS वगैरे तिथे याच्यात नाहीये, परंतु हा विषय जेव्हा मी युनिव्हर्सिटीच्या टेलिग्रामच्या याच्यावर ही नोटीस वाचली मी, तर मी उपप्राचार्यांना जाऊन सांगितलं, सर मला ह्या कार्यक्रमाला जॉईन व्हायचंय, मी इंटरेस्टेड आहे या ह्याच्यामध्ये काम करायला, प्रौढांसाठी शिक्षण. मग त्यांनी मला लिंक प्रोव्हाइड केली आणि मी जॉईन झाले. मला फक्त एवढंच सांगायचंय सर की मी स्वतः देखील माझं फक्त 7वी पर्यंत शिक्षण झालेलं होतं आणि नंतर माझ्या मुलीची 10वी झाल्यानंतर मी 10वी दिली आणि आता मी PhD करते. फॅन्टॅस्टिक. तर आणि मी असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून रामकृष्ण मोरे कॉलेजला सायकोलॉजी विभागामध्ये आहे. मी सेट क्वालिफाईड पण आहे. सो मला रोटरी क्लबच्या ह्या उपक्रमामध्ये सहभागी व्हायला आणि त्यांच्याशी जोडायला नक्की आवडेल मला खूप. थँक्यू व्हेरी खूप मच. छान. थँक्यू मॅम. आम्ही नक्की तुमच्याशी कनेक्ट राहू आणि कसं आपल्याला एकत्र काम करता येईल ते आपण नक्की बघू. हो, मला खूप तुमचा हा प्रकल्प आवडलाय आणि मला खरं मनापासून याच्यात काम करायचंय. शिल्पा गौरी गणपुले आपल्या कॉलेजला आहेत का? नाही, मला नाही माहिती कोण जॉईन ओके. होणार होतं, परंतु मला लोबो सरांनी मला ही लिंक दिली. मी त्यांना रिक्वेस्ट केल्यावर आणि मी आज जॉईन झाले की काय ट्रेनिंग आहे वगैरे. कॉन्टॅक्ट आणि नंबर मला काही असं वेगळं वाटलं नाही. मला माझ्या डोक्यात असलेलं सगळं चित्र दिसलं तुमच्या त्या पुस्तकारूपाने आणि ट्रेनिंग रूपाने. मला खूप छान वाटलं आणि मला तुमचा कॉन्टॅक्ट नंबर तुम्ही इथे चॅट मध्ये लिहून ठेवा. हो, चालेल चालेल मॅम. थँक्यू. हॅलो. हा मॅम. शुभांगी मॅम. हा, मी शुभांगी चौधरी, कमेन्स कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग मध्ये प्राध्यापक आहे. आता जो प्रॉब्लेम आहे की स्टुडंट्स घरी गेलेले आहेत, तर ईमेल वगैरे थ्रू तुम्ही काही प्री मटेरियल पाठवू शकाल? या सगळ्या PDF आहेत, त्यामुळे त्या आम्ही पाठवू शकतो, पण त्यांना मग दरवेळेला ब्लॅक अँड व्हाईट मध्ये प्रिंट काढून घ्यायला लागतील. ज्याची सोय ते करू शकत असतील तर आपण त्यांना सॉफ्ट कॉपी पण पाठवू शकतो. ओके, हे थोडं स्टार्ट करता येईल असं. हो हो, अगदी. आणि हे व्हिडिओज तर तुम्हाला मोबाईलवरनं पाठवता येणं सहज शक्य आहे. ते टू स्टार्ट विथ यू कॅन यूज दिस व्हिडिओज. आणि शिवाय आम्ही तुम्हाला हे PDF स्वरूपातलं पुस्तकही मेल करू. ते तुम्ही त्यांनी प्रिंट काढून घेतले, ब्लॅक अँड व्हाईट मध्ये असलं तरी डझंट मॅटर. शिक्षणासाठी रंगीतच पाहिजे असं काही नसतं, त्यामुळे ओके. त्याचा उपयोग ते अगदी आरामात करू शकतील. चालेल, थँक्यू. ईमेल आयडी आम्ही कोणाला प्रोव्हाइड करायची? म्हणजे तुम्हाला पुणे युनिव्हर्सिटी मधनं जिथनं सर्क्युलर आलं होतं ना, तिथे देसाई सरांचा नंबर आहे. ओके तो तुम्ही ओके. देसाई सरांनाच हे करा. ओके, थँक्यू मॅम. म्हणजे NSS ऑफिस मध्ये तुम्ही कळवलं तर मी आय एम इन रेग्युलर टच विथ NSS ऑफिस याबद्दलचं लिटरसी, तर ते आम्हाला पास ऑन केल्यानंतर वी विल वर्कआउट अकॉर्डिंगली. हा, किंवा मॅम तुम्ही बरोबर आहे, ते सगळ्यात जास्त चांगलं पडेल. ऑलरेडी NSS ऑफिस मध्ये आमची ईमेल आयडी असतीलच PO ची. त्याच्यावरती मला थँक्यू सर. थँक्यू किती मॅम. महिन्याचा हा प्रोग्राम आहे मॅडम? 45 ते 60 दिवसामध्ये आपल्याला हा कम्प्लीट करायचा आहे. हॅलो मॅडम, मी प्राध्यापक गाडेकर बोलतोय, शाहू कॉलेज. हा, बोला ना सर. अडचण अशी आहे की आता जर लॉकडाऊन कमी झालं, पॅन्डेमिक सिच्युएशन उठली, समजा लॉकडाऊन नाहीच म्हणजे बंद केलं आणि मुलं जर पुन्हा कॉलेजला आले तर तो गॅप पडेल मुलांमध्ये आणि मग त्या प्रौढ शिक्षण जो आहे शिकणारा आपला विद्यार्थी त्याच्यामध्ये तो कसा करणार पुन्हा? सर, ती मुलं तुमची लोकल आहेत ना, म्हणजे तुमच्या इथे आता काही समजा पुण्यामध्ये आपण आहोत, काही पुण्याची मुलं असतील, पण काही गावी मुलं असतात, गावी मुलं आहेत खेडेगावामध्ये,
त्यांना आपण नाही, म्हणूनच त्यांनी खेडेगावातले अशिक्षित आत्ता शोधण्यापेक्षा थोडा त्यांनी वाट बघावी, कारण जेव्हा आपलं कॉलेज सुरू होईल ना, आणि जर 50 दिवस अजून आपल्याला अशी कल्पना देता येत नाही ना की लॉकडाऊन 50 दिवस असेल का काय असेल, किती दिवस कॉलेज बंद असेल. आता पुढच्या म्हणजे फेब्रुवारी 15-20 तारखेपर्यंत तर नक्की कॉलेजेस बंद ठेवली आहेत त्यांनी. पुढचं आपल्याला आता सांगता येत नाही. तर त्यांनी तिथे सुरुवात करावी. एकाच्या ऐवजी 2 अडल्टना त्यांना थोडं थोडं शिकवता येईल, किंवा तिथे जो काही काम अर्धवट राहिलेलं असेल ते परत जेव्हा ते गावी जातील तेव्हा त्या अडल्टला त्यांनी मदत करून ते पूर्ण करून घ्यावं, आणि नंतर पुण्यात आल्यावर त्यांनी पुण्यातल्या एखाद्या माणसाला शिकवावं. असं करू शकतात विद्यार्थी. त्यांना काही फार अवघड नाहीये, कारण रोज 1 तास काढणं त्यांना अवघड नाहीये सर. त्यामुळे ते अगदी आरामात हे करू शकतील, दोन्ही करू शकतील. जसं आता ते गावाकडे तर त्यांना थोडं जास्त वेळ आहे, तर एखाद्या अडल्ट इलेक्ट्रिकला जर थोडा जास्त वेळ असेल तर एकाच्या ऐवजी 2 तास त्यांनी काही त्यांच्याबरोबर स्पेंड केले आणि थोडा अभ्यास घेतला तर पण होऊ शकतं ना हे काम लवकर. दीपा, अजून एक होऊ शकतं, त्यांना जर इकडे यावंच लागलं सडन तर लोकल व्हॉलेंटियर्सला सुद्धा ते आपण ते तयार करू शकतात. बरोबर आहे, लोकल व्हॉलेंटियरला पण ते तयार करू शकतात. तुमच्या भावा बहिणींना तुम्ही हे काम सुपूर्द करून येऊ शकता. हॅलो, हा बोला मॅडम. हॅलो, हा बोला. आपल्याला काही रेडी अवेलेबल डेटा मिळू शकतो का? काही सेन्सस असतात किंवा जिल्हा परिषद किंवा ग्रामपंचायतींकडे हा जर डेटा थोडासा अवेलेबल असेल तर थोडासा आपल्याला अंदाज येईल की कुठल्या एरियामध्ये कुठे किती, असं जर थोडंसं मिळालं तर बरं होईल. मुलं तर शोधतीलच, पण असं काही डेटा आपल्याला हा डेटा मिळू शकेल मॅडम. फक्त त्याच्यामध्ये एक Can I reply to this question? येस प्लीज रमेश. In fact, on Government of India portal, these details are available. I will, in fact, Deepaji, I will send you the total Pune district wise where how many illiterates are there. But otherwise, this data जो ग्राम पंचायत है उन पे अवेलेबल होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास अवेलेबल है कि कितने कितने इलिटरेट किस एरिया में है. But मैं आपके साथ I will share this data with you. Okay. It gives the complete this thing. Yes. Okay, sir. आपल्याला फोकस करता येईल. हो, सविताताई, बरोबर आहे तुमचं म्हणणं. असा डेटा काही जो आहे आमच्याकडे तो आम्ही तुमच्याशी शेअर करू. पण याच्यामध्ये फक्त एक माझी सजेशन होती की मुलांनीच आपल्या आसपासचा जर अडल्ट शोधला तर तो म्हणजे त्यांचं ओळख असते आणि त्यांचं जास्त एकमेकांशी चांगला संबंध असतो तर ते पटकन होतं, जेणेकरून आपण बाहेर जाऊन कोणाला शिकू म्हटलं तर ते होत नाही. सो तेवढ्यासाठी आम्ही हा एक क्रायटेरिया सुचवला होता. पण तुम्हाला डेटा हवा असेल तर आम्ही तो तुम्हाला दोन्ही यांनी आपण करू शकतो. मुलं स्वतःच आपण करतील आणि हे एक्स्ट्रा काम होईल आपलं की दोन्हीकडनं आपण हे काम करू शकतो. डेफिनेटली. आधी प्रौढांची मानसिक तयारी करावी लागेल ताई, कारण की त्यांच्या कामाच्या व्यापातनं त्यांना ती नीड उत्पन्न केली पाहिजे त्यांच्या मनामध्ये की त्यासाठी तुम्हाला हे का करायचे. कारण जरी मुलांना पण अपयश याच्यामध्ये येऊ शकतं त्यांना. मॅडम, त्याच्यामध्ये मला असं वाटतं की प्रौढांना आपण हे सांगितलं की ह्याचे काय फायदे आहे, काय तुम्हाला त्याच्यामुळे काय नुकसान होत आहे हे सांगितल्यानंतर त्यांच्यामध्ये इच्छा जागृत होईल. नाही सर, बरोबर आहे. मी पण एक प्रयोग केला होता. माझ्या घरामध्ये कामवाली बाई होती आणि मी तिला सांगितलं की तू हुशार आहेस, आणि ती खरंच हुशार आहे, फक्त ती अशिक्षित. सो मी तिच्यावर ट्राय पण केलं. 15 दिवस ती आली फार तर त्यानंतर ती बोलली नाही बाबा मला नाही करायचं, माझे बाकीचे काम महत्वाचे. सो आपण बळजबरी नाही करू शकणार आहे. सो त्या एक फॅक्टरचा पण विचार केला पाहिजे असं मला असे बरोबर आहे मॅडम तुमचं म्हणणं. केसेस असतात. प्रयत्न करायचा, दोन्ही बाजूनी झालं तरच ते होणार आहे याची कल्पना आम्हाला. दोन्ही बाजूने झालं तरच होणार. कारण मुलं काय म्हणतील मग की नाही ते तयार झाले आणि मग ते अर्धवट म्हणजे प्रकल्प सुरू आणि तो अर्ध्यात राहिला, असं नको व्हायला. असं अजून कोणाला काही प्रश्न आहे का? हॅलो मॅम. हॅलो मी जेटे कॉलेज कडून रिप्रेझेंटेटिव्ह बोलतो त्यांचा. मी स्टुडंट आहे तिथे. सर, सरांनी आम्हाला एक मुद्दा सांगितला होता, तो तुम्हाला विचारायचा होता की मला या उपक्रमाचे काही सर्टिफिकेट किंवा मानधन मिळणार आहेत का?
हो, सर्टिफिकेट आपल्याला मिळणार आहे. 2 सर्टिफिकेट्स मिळणार आहेत. एक तुम्ही ज्या ॲडल्टला लिटरेट कराल त्याला स्वतःला परीक्षा दिल्यानंतर एक सर्टिफिकेट मिळणार आहे आणि त्याला शिकवल्याचं सगळं श्रेय तुम्हालाच मिळणार आहे ओंकार. त्यामुळे तुम्हाला डेफिनेटली रोटरी इंडिया लिटरसी मिशन आणि रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3131 आणि पुणे युनिव्हर्सिटी अशा तिघांचा सिम्बॉल असलेलं सर्टिफिकेट तुम्हाला या उपक्रमाचं मिळणार आहे. ओके मॅम. थँक्यू. निरंजन, मला वाटतं वोट ऑफ थँक्स कडे जाऊया आपण. आता नाहीये कोणाला काही क्वेश्चन्स. कल्याणी देर ना. हो, कल्याणी देर. दीपा, वेळ असल्यास मी थोडस ते दृश्य रूपात करून दाखवणार होतो. स्किट करू शकतो, वेळ आहे का बघा. नाही, वेळ नाहीये आता. 5:41 झाले. सो लेट अस प्रोसीड टू वोट ऑफ थँक्स. ओके. इनफॅक्ट आणखीन कोणाचे काही प्रश्न असले तरी त्यांनी चॅट वरती का NSSच्या तुमच्या ॲडल्ट लिटरसी रिलेटेड जे कोऑर्डिनेटर आहेत त्यांना पाठवलं तर वी कॅन सर्टनली टेक इन टू अकाउंट दोज क्वेश्चन्स अँड विल लाईक टू ॲड्रेस प्रत्येक गोष्टीला आम्ही तुम्हाला उत्तर वगैरे देण्याचा प्रयत्न करू. आणि मी देसाई साहेबांची आणि जाधव साहेबांची कॉन्स्टंटली टचमध्ये आहे आणि त्या हिशोबाने तुमच्याकडे ह्या गोष्टी लवकरात लवकर कशा येतील या तुम्ही कशा त्या इम्प्लिमेंट करू शकाल त्या दृष्टीने आम्ही बोलून पुढे हे करू गेला. आता मी आमच्या ज्या डायरेक्टर आहे लिटरसी ह्याच्या डिस्ट्रिक्टच्या लिटरसी डायरेक्टर मिसेस कल्याणी गोखले ना रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी वोट ऑफ थँक्स प्रपोज करावं. थँक्यू निरंजन. थँक्यू सो मच. नमस्कार सगळ्यांनाच. आभार प्रदर्शन खूप आनंदाने मी करणार आहे कारण इतका छान कार्यक्रम झाला, इतका नेटका आज आपला हा पहिला कार्यक्रम झाला. त्याची सुरुवात साधारण 2-2.5 महिने आधी झाली जेव्हा MOU साईन झालं आणि आज इथे आमचे 5 डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर रमेशचंद्र जी आहेतच, ते ॲडल्ट लिटरसी म्हणजे नॅशनल लेवलचे ते चेअर आहेत, तर ते होतेच. आणखीन RILMचे आमचे जे ऑफिसर्स आहेत ते होते. ऑनरेबल व्हाईस चान्सलर नितीन करमळकरजी ते होते आणि आमचे डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर. तर तेव्हा खरी सुरुवात झाली, पण असं वाटतं की त्याला आणखीन एक महत्वाची आज आपण स्टेप ती आपण आज घेतो आहोत. हा ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम आपला खूप यशस्वी झालाय आणि ही सुरुवातच आहे. मला माहिती आहे ह्याच्या पुढे खूप काम करायचं आहे आपल्याला सगळ्यांनाच एकत्र, पण आपण आज पहिल्यांदाच एका प्लॅटफॉर्मवर एकत्र आलो आणि मला वाटतं इट इज अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन की आज आपण अशी खूप उत्तम सुरुवात केली आणि त्यासाठी सगळ्यांना मला धन्यवाद द्यायचे. RILMचे आपले सगळे ऑफिसर्स आज उपस्थित असलेले PDG रमेशचंद्रजी, विश्वजित घोषजी, सुतिथी बोस, ह्या RILMचे सगळे लोक, आमची टीम इथे आहेच. पण युनिव्हर्सिटीच्या सहकार्याशिवाय हे काहीच होऊ शकलं नसतं. तर प्रभाकर देसाई सर, जाधव सर, सविता मॅडम आणि सगळेच तुम्ही जण जे आज इथे तुमच्या सहकार्याशिवाय किंवा तुमच्या मोलाच्या योगदानाशिवाय हे काहीही होऊ शकणार नाही आहे. तर मी तुम्हाला कार्यक्रम आज इथे तुम्ही आलात म्हणून नाही, पण तुम्ही ह्याच्यात भाग घेणार आहात, तुम्ही सहभागी आहात म्हणून तुम्हाला मी थँक्यू म्हणतेय की तुमच्याशिवाय हे काहीच जमू शकलं नसतं. तर आपण एकत्र सगळेजण येऊन खूप छान काम करूया. आपल्याकडे आज जे आपले मास्टर ट्रेनर सारखं सुनीता शिरगुपी मॅडम आणि रोटेरियन ममता कोल्हटकर मॅडम, ह्या दोघी खूप अनुभवी शिक्षिका आहेत. अनेक दशकं त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात त्या कार्यरत आहेत आणि आज त्या आपल्याला हा कार्यक्रम ते पुढे नेणार आहेत आणि ज्योत से ज्योत लगाते चलो म्हणतात तसं त्यांच्याकडून तुम्हाला सगळ्यांना प्रोग्राम ऑफिसर्स तिथून पुढे असं करत करत आपण आज एक सक्षम भारत जर करायचा असेल तर त्यासाठी आपल्या सर्वांचंच एक नागरिक म्हणून जे योगदान असणार आहे खूप महत्वाचं ठरणार आहे आणि हा एक लाईफ चेंजिंग एक्सपिरियन्स असू शकतो अनेक लोकांसाठी आणि तो आपल्या हातून असं काहीतरी काम व्हावं यासारखा आणखीन आनंद कुठला. तर आज तुम्ही सगळे इथे आलात त्यासाठी तुमचे, आमच्या ह्या सगळ्या टीमचे, खूप भारी टीम आहे आमची आणि आमच्या टीमचे पण खूप खूप आभार. आणि तुम्ही आज जो व्हिडिओ बघितलात तो मी आमचे खूप क्लब्स आहेत ह्या डिस्ट्रिक्टमध्ये, त्यापैकी
रोटरी क्लब ऑफ पुणे लक्ष्मी रोड हा एक क्लब आहे आणि त्यांनी स्पॉन्सर केलेत हे सगळे व्हिडिओज जे आज आपल्यापर्यंत पोहोचणार आहेत. तर हे खूप मोठं काम आहे की ते फक्त डिजिटाईज करणंच नव्हे तर ते आपल्यापर्यंत कुठलंही शुल्क कुठलाही त्याला प्राइस पॉइंट नसताना आपल्यापर्यंत ते पोहोचवणं हे खूप मोठं त्यांचं योगदान आहे. त्यांनाही थँक्यू. आणि तुम्ही आज सगळे इथे आला, धन्यवाद. आणि यापुढे असंच एकत्र काम करत राहूया, भेटत राहूया. आणि काहीही तुम्हाला जर शंका असली, अडचण असली तर आम्ही सगळेच उपलब्ध आहोत. मग सर्वात महत्वाचे म्हणजे देसाई सरच आहेत, ते आमचे 1 पॉइंट कॉन्टॅक्ट आहेत युनिव्हर्सिटीमध्ये. त्यामुळे आम्ही त्यांच्या थ्रू तुमच्या सगळ्यांशी संपर्कात राहूच. पण आज सगळेच इथे आल्याबद्दल खूप खूप मनापासून धन्यवाद. आणि आजचा आपला हा कार्यक्रम ट्रेनिंगचा संपला असं मी जाहीर करते. थँक्यू सो मच. Thank you, Kalyani. I think we can now close the meeting. Thank you.